HOD sir. எஸ் எஸ் இன்னும் எவ்வளோ உள்ள யாருமே வரல. ஒரு 2 minutes, ஒரு கொஞ்ச நேரம் இந்த வந்துட்டேன். members are there, sir. Oh, yes, yes. members are there, sir. Okay. Shall we start, sir? Okay, sir. Okay. Thank you. Very pleasant good morning, one and all, attending this webinar. Sir. No, not necessary. Okay, sir. I hope everyone be safe against COVID-19. I pray God for your safe and your health. On behalf of E.G.S.Pillay Engineering College and the Department of Civil Engineering, my warm welcome, our special resource person of today's webinar, Dr.N.Ilavarasan, Head of the Department of Civil Engineering, BIT Campus, Trichy. Welcome you, sir. And I welcome our beloved CEO, sir, and my dear colleagues, Professor Prakasam and Professor Shyam Sundar, sir, who are the important persons for giving full support for arranging this wonderful webinar. Welcome you all. I welcome the faculties and the students of various colleges and various disciplines. Welcome you all, everyone. And I welcome heartily the faculties and the students of E.G.S.Pillay Engineering College from all the disciplines. Welcome you all. Today's session about climate change and their impacts, a wonderful area which is useful for not only the civil engineers but also all the domains personality who interacted with all kinds of business. Hence, I request our special resource person, Dr.N.Ilavarasan, sir, Head of the Department, BIT Campus, Trichy, to share his ideas and thoughts about the climate change and their impacts. Thank you, everyone. Sir, please. Okay, sir. Thank you. Thank you. Good morning, one and all. Gather here. Already, our friend HOD sir give a lot of introduction about me. I first of all thank the management to invite as a resource person for this webinar, and I would like to thank to my students Prakasam sir and Shyam Sundar. They are giving more potential for this arrangement for this webinar. Okay, let us start the session. So today I will discuss because I am not going to deliver lecture. I want to discuss climatic change and their impacts. All of you know about the climatic change and their impact. So I will take some specialized area like meteorology, agriculture, groundwater resources. Likewise, so in this session I will discuss with these things. So how can the climate change give more impact on agriculture, water resources, and meteorological parameters. Okay, so what is the climate? So the climate is nothing but it is a average weather over a area for a particular period, right? So generally we will take 35 years for analysis the meteorological data. Likewise, then only we find out the temperature variations, precipitation variation, and evapotranspiration variation. So generally, climatical change based on these three things. The first one is temperature, change in temperature, and then change in precipitation pattern and amount, and the next one is rate of evapotranspiration. So these three things will
give a more impact. So, and sometimes the other meteorological parameters like air pressure, wind, clouds, sunshine hours are play a minor role to change the climate. So before entering the climate, we must know about the difference between the climate and weather. So we have two things. So weather. So weather is nothing but when we see outside. இப்போ ஜென்ரலாக நீங்கள் வெளியே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வெயில் அடிக்குதா மழை பெய்யுதா அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெதர். ஸோ இட் இஸ் ஃபார் ஏ மினிமம் பீரியட் and it can be changed within minutes, hour. But climate is not like that. So climate is a slow process. It will take more time to change. Once it change, it recoveries take more time. So that is the difference between weather as well as climate. So next, so small difference between them. So weather is a short term, limited area, can change rapidly, difficult to predict. So because of it is occurring only in a short period. So and it can rapidly change. So நம்மளே பார்ப்போம், திடீர்னு காலையில் தூங்கி எந்திரிக்கும் போது மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும். வித்தின் 1 hourல பார்த்தீங்கன்னா மழை நின்றுடும், லைட்டாக சன்ரைஸ் ஆகும். ஸோ சன்ரைஸ் ஆக ஆக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும், ஈவினிங்கில் நல்ல வெயில் அடிக்கும். ஸோ அது இன்வெர்ஸாகவும் நடக்கும். மார்னிங் நல்ல வெயில் அடிக்கும், ஒரு ஆஃப்டர் ஈவினிங் வி கெட் a higher ரேடியேஷன், ரொம்ப வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் நல்லா மழை பெய்யும். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் எ வெதர். பட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் கிளைமேட், இட் இஸ் எ லாங் டேர்ம், வைட் ஏரியா. ஸோ வைட் ஏரியா மீன்ஸ் என்டையர் வேர்ல்டு, குளோபல். ஸோ கிளைமேட் ரெப்ரசன்ஸ் த வேர்ல்ட், வெதர்ஸ் ரெப்ரசன்ட் த ரீஜன். ஸோ ரீஜன் மீன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ், ஒரு ஊரோ இல்லை ஒரு பகுதியோ இல்லை ஒரு மலைப்பகுதியோ, ஸோ ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸோடைய கண்டிஷன் மட்டும் பேசுறது வந்து வெதர். But in the case of climate, so climate is a whole year. So next one is seasonal changes. So seasonal change, already we have a 4 seasons. So in that 4 season we get a rainfall, higher temperature and heavy cold. Likewise we get. So and also the climate change measurement needs more data. That means we need more data for long period. So minimum we take 35 years to predict the change, to identify the change in climate in a particular region. But most of the researchers take the data for 100 years, 200 years data. So we have a recordable data minimum of 200 years in European countries. So based on that, they will find out. So beyond that, they will predict the climate by means of identify the carbon content on the object. So already தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஏஜ். இப்போ இந்த டைனோசர்ஸ்லாம் எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தது. இப்போ இந்த இடம் வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம அரியலூர் எடுத்தோங்க. அரியலூர்ல வந்து வி கெட் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் லைம். ஸோ அந்த லைம் அங்கே கிடைக்கிறதுக்கான மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வி ஹாவ் a lot of sea beds in that region before the earth origins. ஸோ அப்போ நம்மளுடைய லாங் பீரியட்ல பார்க்கும் பொழுது நம்ம அந்த இடத்துல வந்து வி ஹாவ் a large number of sea habitants. ஸோ அது டெபாசிஷன் ஆகி it will make the formation the lime content, right? So it is the difference between weather and climate. So next case, so before entering the see about the weather, we must know about the atmospheric layers. So already you people are know about that in the junior classes. So there is a various number of layers in our earth, like a troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So in that, the climatical change impact is highly in that troposphere region, because in that region only we have a rainfall, and then the temperature variation between the minus 50 degree to plus 50 degree. So the circulation of the air, the rainfall occurs in the troposphere only. So this is the image, shows the temperature variation in atmosphere. See this, in the troposphere you have a minus 50 degree to 50 degree, so lower level.
line shows that. So next then it will be increases, gradually increases. It is higher in thermosphere and exosphere. When the asteroids interact in the Earth, all the asteroids are destroyed in that thermosphere. Right. So next thing. So next one is the main thing for weather is hydrological cycle. So what is the hydrological cycle? The hydrological cycle is nothing but it is a circulation of water in 3 stages: in air, in surface like a liquid, and solid in snow formation. So the hydrological cycle is once occurring, then only the global will be function, and then it forms the minerals and then seas and other things. So in hydrological cycle we have many components that will be induce the cycle. Let us see after that, after this image. So this is the hydrological cycle with many components. And next thing is this is the 3 stages. So in that stages we have a atmospheric water, and then surface water, and then subsurface water. So atmospheric water, it contains precipitation and evaporation. In surface water we have a overland flow, surface runoff, and runoff to stream and ocean. And then similarly in the case of subsurface flow, we have an infiltration, we get the groundwater recharges, and then subsurface flow, it is a groundwater flow, we get the groundwater. So groundwater also mainly impacted by the climatic change. So next one is the distribution of water in the earth. You already know that we have only 3% of fresh water in the world. So we are utilizing that fresh water. Fresh water நான் தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ரெண்டு water, ஒன்னு வந்து saline water and another one fresh water. In the saline water, it is in the ocean. It does not use for drinking purpose or any other purpose. It is a water that is available in earth. That's all. But in the case of fresh water, it is a precious one. So it is most valuable in the earth. In olden days, we get from the surface of the earth. Now we absorb more water from the ground surface. So in that, nearly 30% of water in ground surface, 3% at surface, sorry, 0.3%, 0.3% of fresh water available in surface, and then remaining 68.7% of water available as a ice caps and glaciers as a fresh water. So in that case, remaining 68.7% of water. Hello. Okay, and the remaining surface water we have classified into 3. River water 2%. At swamp we have 11%. In lakes we have 87%. 87% of water. So next one is, these are the major process of hydrological cycle. So in that, first we have evaporation. So already you know how can the evaporation is done. When the sun shines, it evaporates the water and it forms the cloud. And then transpiration. So transpiration is nothing but the water evaporated by means of plants. So the clouds are formed. After that, condensation. So in that condensation, the water will be the water clouds, rainy clouds will be condensed by means of warm air, and then it causes a precipitation. So once the precipitation is occurred, we get the rainfall. So in that precipitation, precipitation, we have 3 types of precipitation. So first one is convetic precipitation. So convetic rainfall nu solluvaanga, illa convetic precipitation. What is the convetic precipitation? When the rainy clouds are passing, the warm air will meet the rainy clouds.
ஸோ கூலிங் திங்கும் ஹாட் திங்கும் மீட் பண்ணும்போது we get a rainfall. So அது வந்து convective rainfall அப்படின்னு சொல்லுவோம். So next one is orographic rainfall. When the rainfall clouds interact with the elevated object, that means a hilly region or high raised structure like skyscrapers, it suddenly causes a rainfall. So it is a orographic rainfall. So third one is cyclonic rainfall. அதுதான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். cyclonic rainfallன்றது பருவமழை நம்ம வந்து தமிழ்ல சொல்லுவோம். தமிழ்நாடு இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் 2 விதமான பருவமழை. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். ஸோ இந்த சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த பீரியட்ல இப்போ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இட் வில் காஸ் எ ஹையர் ரெயின்ஃபால் அட் கேரளா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா and some places of Rajasthan and Gujarat. So Gujarat we have get a higher rainfall. So the rainfall வந்து mainly due to the south west rainfall. So the another one is northeast rainfall. It is occurred at Bay of Bengal region. So in that region we get the rainfall from West Bengal, Odisha, and then Andhra, and then Tamil Nadu. So these regions are get higher rainfall during the northeast monsoon. So especially in Tamil Nadu, we get a higher rainfall in northeast rainfall. 30% of rainfall we get from southwest rainfall. Right. So next one is factors influencing climate. So there are 2 things, abiotic factors and biotic factors. Especially it is clearly says that natural factor as well as man-made factors. So first thing, in the case of abiotic factors, we have a ocean current, solar radiation, evaporation, volcano activity. So abiotic factors, it is depends upon the earth rotation. So already you know the earth will be tilted at nearly 23 degrees, and then that means we get the circulation of the earth throughout the globe, so that we get the seasons, right? So நான் சொல்றது புரியும் நினைக்கிறேன். எர்த்தோடைய ஆங்கிள் வந்து 23 டிகிரி வந்து சாஞ்சி இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து சீசன்ற ஒரு கான்செப்டே வந்து நமக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஸோ அப்போ அந்த சீசன் வரும்பொழுது தான் வி கெட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெயின்ஃபால். இப்போ ஆல்ரெடி சொன்னது 2 விதமான மான்சூன், தென்கிழக்கு பருவமழை, வடமேற்கு பருவமழை, இது தென்மேற்கு பருவமழை, வடகிழக்கு பருவமழை, 2 விதமான பருவமழை வந்து நம்ம பெறது காரணமே the tilting of the earth, right? So and then in this abiotic factor we see about the solar radiation. So solar radiation is nothing but the temperature of the earth. So it will be distance between the earth and sun. So when the distance will be lower, it will be increased, temperature will be increased. The distance between the earth and the sun will be increased, the temperature will be reduced. So this concept we will see later. So next is evaporation. When the temperature of the earth will be increased, automatically evaporation rate will be increased. And also volcano activity. So volcano activity also increase the global warming, especially whether the global warming will be increased, the volcano activity will be increased. நீங்க இப்ப பார்த்துருப்பீங்க, இப்ப கூட வந்து லேட்டஸ்டா வந்து இந்தோனேஷியால வந்து ரொம்ப நாளா ஆக்டிவேட்ல இல்லாத ஒரு வல்கனோ வந்து ஆக்டிவிட்டி ஆயிருக்கு. ஸோ அது இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச். ஸோ அப்போ அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதுக்கான ரீசன் வந்து இந்த வல்கனோ ஆக்டிவிட்டியா வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரீசெண்ட் இயர்ஸ்ல நிறைய ஸ்லீப்பிங் வல்கனோஸ் வந்து இப்போ ஆக்டிவேட் மோடுக்கு மாறிட்டு இருக்கு. ஸோ பிகாஸ் இட் வில் மெயின்டைன் த எர்த்ஸ் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ எர்த் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக தான் இந்த வல்கனோ ஆக்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக காட்டுது. எஸ்பெஷலி இன்னொரு விஷயமும் சொல்லலாம், இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் பத்தி பார்க்கும்பொழுது இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து இந்த எர்த்துக்கு வந்து புதுசு கிடையாது. நம்ம நிறைய வரக்கூடிய நிறைய ஆர்டிகல்ஸ்,
more number of journals are based on the we have a man creating a more pollution to the air அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாமே நிறைய கொடுப்பாங்க. ஸோ அது அப்படி கிடையாது. ஸோ ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா எர்த்ல எவரி 1 lakh years there is some cycle. ஸோ சைக்கிள் ஆஃப் வெட் அண்ட் ட்ரை. ஸோ அந்த சைக்கிள்ல வந்து we have a ஐசேஜ். ஐசேஜ்னு ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். எர்த் ஃபுல்லாவே ஐசேஜா மாறிடும், ஐஸா மாறிடும். அதாவது ஐசேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹியூமன் பீயிங் வந்து அதில் சர்வே பண்ணி தான் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். நம்ம வில் சர்வே தட். சர்வே பண்ணி நம்ம வந்து இந்த எர்த்ல வந்து உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்ப இது நேச்சுரலாவே எர்த்ல நடக்கக்கூடியதுதான் நம்மளுடைய இந்த கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச். பட் மேன்மேட்னால நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டினால லைக் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்றது அண்ட் பர்னிங் பண்றது, இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜென்ரலா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரியில நடக்கக்கூடியதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்ல நடக்க வேண்டியதை நம்ம ஃபாஸ்டன் பண்றோம். நம்மளுடைய கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச ஃபாஸ்டன் பண்றோம். அப்ப ஃபாஸ்டன் பண்ணும்பொழுது 1 lakh yearsல நடக்கிறது வந்து 99 அது கம்மியான இயர்லே வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் வந்து நடக்குது. ஆனா அதோட இம்பாக்டும் அதிகமா இருக்கு. பிகாஸ் ஜென்ரலா வந்து கிளைமேட் வேரியேஷன் வந்து +20 டிகிரி +or-20 டிகிரி இருக்கிறத டியூ டு த மேன் ஆக்டிவிட்டி we will increase to +or-30 டிகிரிக்கு மாத்திரம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சரிங்களா? nowadays we have a extreme rainfall. நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. இப்ப வரக்கூடிய எல்லா புயலையும் பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப லேட்டஸ்டா கஜா புயல் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கஜா புயல். கஜா புயலுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ஃபார்மேஷன் பீரியட் வந்து ரொம்ப கம்மி. டக்குன்னு ஃபார்மேஷன் ஆகி இட் வில் கிவ் மோர் இம்பாக்ட் அண்ட் ஃபிளாஷான இதை கொடுக்குது. நிறைய மழையை கொடுக்குது, நிறைய வெள்ளத்தை கொடுக்குது, உடனே சடனா பெஞ்சிடும். ஜென்ரலா சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால் அப்படி இருக்காது. இட் வில் டேக் மோர் டைம். அட்லீஸ்ட் 1 week ஆகுது கண்டினியூஸா அப்படியே ஸ்லோவா மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும். The groundwater will be recharged and it will be very very helpful. But nowadays not like that. So similarly in Kerala. So கேரளாலயும் இப்போ அதான் நடக்குது. இப்போ கேரளால பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் வீக் கூட we have a landslide. So nearly 45 members வந்து இறந்துட்டாங்க. And then we have a flight crash. இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து sudden rainfall. So இது வந்து it is a symptom of change in climatical change, or these factors are represents that there is a climatical change occurring in the air. So next is biotic factor. So biotic factor we have see the transpiration, respiration, photosynthesis and decomposition. So these factors also influencing the climate. So next one is what is climate change. So already I will discuss on this thing. So climate change is nothing but change in average weather in a given region or region. It will include the temperature, wind patterns and precipitation. So based on the change in temperature, wind pattern and precipitation, we find out there is a change in weather. So அதுதான் நம்ம வந்து climatical change அப்படின்னு சொல்றோம். And next thing we have seen about the earth climate in past. So already சொல்லிருக்கேன், already நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். Change in earth orbit, change in sun's energy, photosynthesis and volcanic eruption. So first thing is change in earth orbit. So earth உடைய ஆர்பிட்ல வந்து கண்டிப்பா சேஞ்சஸ் இருக்கு. அது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா டியூ டு தி எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல்ஸ். எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல்ஸ்ன்றது நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா வெளியில இருக்கக்கூடிய கிரகத்தினுடைய இன்ஃப்ளூயன்சஸ் உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன். நம்மளுடைய செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் செவ்வாய்னா மார்ஸ். ஸோ மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் ஒரு பிளானட் இருந்தது. தட் வில் பி broken. ஸோ டியூ டு த ப்ரெஷர் ஆஃப் சன் அண்ட் ஜூபிட்டர். ஏன்னா ஜூபிட்டர் வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டத்திலே பிக்கஸ்ட் பிளானட் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த அதனுடைய ஈர்ப்பு விசையினாலையும் பூமியினுடைய ஈர்ப்பு இது சூரியனுடைய ஈர்ப்பு விசையினாலையும் ஸோ நம்மளுடைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்ஸுக்கு அடுத்தது மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் இருந்த ஒரு பிளானட் வந்து ஆஸ்ட்ராய்டு எல்லாம் உடஞ்சி துகள்களா மாறி ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்ஸா இருக்கு. ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்ஸ். ஸோ அப்ப அது காரணம் வந்து என்னன்னா ஆர்பிட்டல் சேஞ்ச். ஸோ ஆர்பிட்டல் சேஞ்ச் எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னா வெளியே இருக்கக்கூடிய பெரிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து மற்ற கிரகங்களை இழுக்கும் பொழுது இந்த ஆர்பிட்டல் சேஞ்ச் நடக்குது. இந்த ஆர்பிட்டல் சேஞ்ச் நடக்கிறதுனால நமக்கு வந்து கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் ஏற்படுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் இன் சன்ஸ் எனர்ஜி. ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ டிவிலையும் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. இப்போ அது கரண்ட்ல நடந்துட்டு இருக்கு. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் செக் வித் இன்டர்நெட்.
சன்ல வந்து nowadays we get higher sun spot. அது பிளாக் ஸ்பாட்னு சொல்லுவாங்க. சன் ஸ்பாட் ஆர் பிளாக் ஸ்பாட். இந்த பிளாக் ஸ்பாட்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா, சன் வந்து எவ்ரி 12 years ஒன்ஸ் வந்து இட் வில் ரிலீஸ் த ஹையர் பிளாக் ஸ்பாட். அந்த 12 years ஒன்ஸ் வந்து அந்த பிளாக் ஸ்பாட் அதிகமா வர்றதுனால சன்ல இருந்து இஎம்ஆர் ரேஸ், எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் ரேஸ் வந்து அதிகமா வெளிவருது. அது சூரிய காந்த புயல் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. சூரிய காந்த புயல். அந்த சூரிய காந்த புயல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வெளியில வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸா இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட்ஸ், எர்த்ல இருக்கக்கூடிய டெலிகம்யூனிகேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் ஆப்ஜெக்ட், இது எல்லாத்தையுமே வந்து இம்பாக்ட் கொடுக்குது. இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ். நேச்சுரலாவே நடக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, வி கெட் சம் லாசஸ். நம்ம சேட்டலைட்ல டீஆக்டிவேட் ஆயிடும். அண்ட் தென் நம்மளுடைய எல்லா எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாமே வந்து ரிப்பேர் ஆயிடும் டியூ டு த சன்ஸ்ட்ராம். சரிங்களா? ஸோ இந்த சன்ஸ்ட்ராம்னால எர்த்தனுடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், எர்த்ல வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கவர் ஆயிருக்கு. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது. இப்ப டில் வந்து எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப டேமேஜா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிசர்ச் சொல்லுது. ஸோ அதனாலதான் வந்து நம்மளுடைய போல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, போல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது. அது முன்ன வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்தது. இப்போ பர் இயருக்கு வந்து 20 கிலோமீட்டர் வந்து மூவ் ஆகுது. ஸோ ஆல்ரெடி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காரு. என்ன கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, போலார் ஷிஃப்ட் இல்ல போலார் ட்ரிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது நீங்க இந்த 2012 படம் பாத்தீங்கன்னா அதுல சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த படத்துடைய மெயின் கருவே அதுதான். என்ன கரு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, துருவங்கள் இடம் மாறுதல். அது வந்து போலார் ஷிஃப்ட்னு சொல்லுவோம் நாம. துருவங்கள் இப்ப இருக்கக்கூடிய நார்த்தன் போல் சதர்ன் போல் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது வந்து மாறும். அது வந்து ஒரு பகுதியில இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறும். இப்ப அந்த ட்ரிஃப்டிங் நடக்கிறதுக்கான முதல் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். இப்ப அது நடந்துட்டு இருக்கு. நீங்க யூ கோ த்ரூ வித் யுவர் இன்டர்நெட் அண்ட் அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அது ரஷ்யால வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கு. இப்ப அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா கிட்ட நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் போல் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அந்த இது மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்ப அந்த இதெல்லாம் வந்து எதுக்குனால காரணம் அப்படின்னா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகுது. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகுறது சன் எனர்ஜி ஒரு காரணம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து போட்டோசிந்தசிஸ். இந்த போட்டோசிந்தசிஸ் இஸ் நத்திங் பட் பிளான்ட்ல இருந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. நம்ம ஏன் மரம் செடி கொடியெல்லாம் அதிகமாச்சா நம்ம வெப்பத்தை குறைக்கலாம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க. மரத்தை வளர்த்தேன் மழையை பெற்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மரம் வளர்த்தா நம்ம வந்து மழை பெறலாம் நிறைய. ஸோ மரம்ன்றது வந்து இந்த எர்த் ஃபார்மேஷன் ஆகும்போது கிடையாது. இந்த எர்த்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து ரெட் ஆல்கே, சிகப்பு பாசின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ரெட் ஆல்கே, ப்ளூ ஆல்கே, சிகப்பு பாசி, நீல பாசி, இது ரெண்டு தான் வந்து இந்த உலகத்துல முதல்ல அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய மீத்தேனை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் இது எல்லாத்தையும் மாற்றி எர்த்துக்கு வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியர் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்தது அது ரெண்டும் தான். ஸோ அது எங்க அதிகமா அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓஷன், கடல்ல தான் அதிகமா இருக்கு. அந்த பைட்டோ பிளாங்டன் சொல்லுவாங்க. ஒரு செல் தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து பைட்டோ பிளாங்டன். அந்த பைட்டோ பிளாங்டனுடைய கவுண்ட் நவடேஸ்ல வந்து பைட்டோ பிளாங்டனுடைய கவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ரெடியூஸ்ட், குறையுது. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர், எஸ்எஸ்டின்னு சொல்லுவோம். சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர். இந்த சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஓஷன்ல டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. When the temperature will be increased, that environmental is not suitable for the phytoplankton. So அப்ப பைட்டோபிளாங்டனுக்கு வந்து சூட்டபிளா இல்லாதனால அதனுடைய கவுண்ட் குறையுது. அப்ப அதனுடைய கவுண்ட் குறையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நேச்சுரலாவே எர்த்ல இருந்து போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து ரெடக்ஷன் ஆகுது. ஸோ பிளான்ட்ன்றது வந்து நியர்லி 30 to 40% ஆஃப் 60% கூட வச்சுங்க, 60 to 70% ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் பண்ணுது. மீதி இருக்கக்கூடிய 40% வந்து யார் ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா பைட்டோபிளாங்டன் தான் ரிலீஸ் பண்ணுது. ஸோ நாம பண்ற பொல்யூஷன்னாலையும் குளோபல் வார்மிங்னாலையும் சி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ சி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா பைட்டோபிளாங்டனுடைய கவுண்ட் குறையுது. ஸோ அதனால அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் த ஓஷன் ஆல்சோ அஃபெக்டட் அண்ட் தென் அனிமல்ஸ், பிளான்ட் ஆல்சோ அஃபெக்டட். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் வல்கனோ எரப்ஷன். ஆல்ரெடி அதை பத்தி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா எர்த்தோடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது
நமக்கு வல்கனோ எரப்ஷன் அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். லைக்வைஸ் எர்த்குவாக்கும் அதிகமா இருக்கும். நவடேஸ் உங்களுக்கு இது எல்லாமே அதிகமா இருக்கு. Go through it. So next one is see this image. இந்த இமேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ், இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ்ல ஜிக்ஸாக் பாருங்க, ஒரே மாதிரியான ஜிக்ஸாக் தான். ஸோ ஹையர் லோயர் ஜிக்ஸாக்கா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்து எர்த் இன் ஃபாஸ்ட். அப்படியே கீழே பாருங்க, அது கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டென்ட் மேல இருக்கிறது, உங்களுடைய அப்பர் ரைட் கார்னர்ல இருக்கிறது வந்து கார்பன் கண்டென்ட், லோயர் ரைட் கார்னர்ல இருக்கிறது வந்து டெம்பரேச்சர். இதை பாருங்க, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் வேரியேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். பட் அதுவே வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்க, அதுல ரீசென்ட் சேஞ்ச் இன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் அட்மாஸ்பியர் சடனா வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தின் த 100 years. ஸோ 100 yearsல இந்த ppm ஆஃப் த பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கார்பன் டை ஆக்சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சடனா நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. இப்ப நீங்க இதுல பாக்கலாம், நம்ம டெல்லியில, டெல்லியில பாத்தீங்கன்னா ஹையர் ஏர் பொல்யூஷன். அதுக்கு காரணம் வந்து வெஹிக்கல்ஸ். என்ன வெஹிக்கல்? டீசல் வெஹிக்கல், ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ். இந்த ஃபாசில் ஃபியூல் கான்செப்ட் வந்து எப்போ ரொம்ப அதிகமாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், தொழில் புரட்சின்னு சொல்லுவாங்க. தொழில் புரட்சி என்னன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன். தொழில் புரட்சி என்னன்னா நிலக்கரியையும் பெட்ரோலியத்தையும் பயன்படுத்தி புது விதமான ஆயுதங்களை உருவாக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலக்கரியில வந்து வி கெட் ஹையர் டெம்பரேச்சர். ஸோ அந்த கோல்ட் டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், வி காஸ்ட் த அயன் மெட்டீரியல்ஸ். அயன் வந்து சீப்பா கிடைச்சது. ஸோ அப்போ அதுக்காக நிறைய கோலை போட்டு பர்ன் பண்றோம். இப்போ வளர்ந்து வரும் நாடுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதிகமான கார்பன் எமிஷன்ஸை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது வந்து மெயின் ரீசன் டு கிவ் ஏ மோர் இம்பாக்ட் ஆன் த அட்மாஸ்பியர். ரொம்ப இந்த கொரோனா, இப்பெல்லாம் இந்த கொரோனா பீரியட் இல்லை, எல்லாம் நிறைய பேர் கொரோனான்னு சொல்லிட்டு, இந்த கொரோனா வந்து நமக்கு நல்லதும் செஞ்சிருக்கு. நிறைய பேர் இறந்துருக்கிறாங்க, அது தெரியும். இது நிறைய நல்லதும் செஞ்சிருக்கு. என்ன செஞ்சிருக்குன்னா, இட் ரெடியூசஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் த அட்மாஸ்பியர். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்மளுடைய ஓசோன் டெப்ளினேஷன், இந்த ஓசோன்ல ஓட்டம் வந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு, சரிங்களா? அந்த ஓசோனுடைய திக்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் நடக்குது. சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் இஸ் சம் இன்க்ரீசஸ். ஸோ நியர்லி 2.5 டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் லாஸ்ட் 100 yearsல நம்ம வந்து கெயின் பண்ணியிருக்கிறோம். அடுத்த 100 yearsல வந்து இட் வில் பி இன்க்ரீஸ் டு 4 to 5 degrees. அப்ப அந்த டிகிரி 4 to 5 டிகிரி ஆவரேஜா வந்து வேர்ல்டுல இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹேபிடன்ட், அதாவது சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற வாழக்கூடிய உயிரினங்கள், இது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுது, ரைட்? அப்ப இது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும்போது இட் வில் காஸ் ஏ மோர் டேமேஜ். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங், ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னது, ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டியை பொறுத்து 4. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன். கடைசி ஒரு நூற்றாண்டுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அதிகமா இருக்கும். லைக் கார்பன் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வந்து நம்ம அதிகமா எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ். நம்ம யூஸ் பண்ற ஃபெர்டிலைசர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வந்து நிறைய கிரியேட் ஆகுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீத்தேன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மெயின் ரீசன் வந்து கேட்டில்ஸ், கால்நடை வளர்ப்பு தான். நம்ம இந்த ஜெர்சி மாடு சொல்லுவோம், உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, ஜெர்சி மாடு, அந்த ஜெர்சி இன மாடு, கலப்பின மாடு தான் அங்க நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. இந்த ஜெர்சி மாடு வந்து அதனுடைய மீத்தேன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஹையர், சரிங்களா? மீத்தேனுடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதனுடைய இது வந்து ரொம்ப ஹையர். ஸோ there is a study in Europe countries based on the cattle, the livestock methane production. So in that, for last 100 years, the concentration of methane will be increased nearly 100%. Double the rate increased ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு there is a article, சரிங்களா? அது மீத்தேனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகல. ஸோ இந்த மீத்தேனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா, யூரோப்பியன் கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து குளிர் பிரதேசங்கள் தான். குளிர் பிரதேசங்கள்ல வந்து நல்ல மழை பெய்யுது. எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், கிரீன்லாந்து அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. ஸோ அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா நார்த் அமெரிக்காவுக்கு மேல இருக்கும். அது வந்து பனிகள் சூழ்ந்த ஒரு பகுதி. அந்த பனிகள் சூழ்ந்த பகுதியில பனியெல்லாம் ட்ரை அவுட் ஆயிடுச்சு. இப்ப என்ன தெரியுது அப்படின்னா வெஜிடேஷன் தெரியுது. வெஜிடேஷன்றது வந்து மரம், செடி, புல் பூண்டெல்லாம் முளைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா
அந்த இடத்துல இருந்த பனியெல்லாம் கரைஞ்சிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அது மெயின்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா மீத்தேனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதால தான் அந்த ரீஜன்ல. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சல்ஃபேட் ஏரோசோல்ஸ் டெபாசிட்ஸ் இந்த கிரீன்லாந்து ஐஸ். சல்ஃபேட் ஏரோசோல்ஸ் வந்து போயிட்டு அங்க ஃபார்மேஷன் ஆகுது கிரீன்லாந்து. இதுவும் வந்து இட் வில் காஸ் மோர் டேமேஜ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இமேஜ் யூ வில் see the temperature and precipitation variation by 2010. ஸோ 2010ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இந்த இமேஜ்ல. ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து 1.4 டிகிரில இருந்து 5.8 டிகிரிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்றாங்க. அப்ப நியர்லி 5 டிகிரி. அப்ப அந்த 5 டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரிசிபிடேஷன்ஸ்ல வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் ஏற்படுது. உங்களுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன். அந்த டெம்பரேச்சர் வேரியேஷனை பாருங்க, அதிக இம்பாக்ட் இல்ல. டெம்பரேச்சர் எங்கெங்கெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். சரிங்களா? ஸோ ரெயின்ஃபால் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சரிங்களா? ஸோ இட் வில் காஸ் டேமேஜ். அப்ப இந்த இமேஜ் என்ன ஷோ பண்ணுது அப்படின்னா 2010 2100ல எர்த்தோடைய கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட். ஸோ இதை நீங்க நிறைய இடத்துல படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்ல வந்து சில கேசஸ் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த கேசஸ்னால எர்த்தோடைய இன்னர் டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது. அந்த கேஸோடைய கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால, இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பத்தி பேசியிருப்பாங்க உங்களுக்கு, ஏன்னா அதுதான் ஜென்ரலா எல்லாருக்கும் தெரியும். குளோரோஃப்ளூரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த குளோரோஃப்ளூரோ கார்பன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல இருந்து இன்னைக்கு வெளியே போறக்கூடிய அந்த குளோரோஃப்ளூரோ கார்பன் வந்து எர்த் நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர்ல 20 இயர்ஸ் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணும். 20 இயர்ஸ். அப்ப நாம இன்னைக்கு பண்ற எல்லாமே 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இம்பாக்ட் கொடுக்கும். இன்னைக்கு நமக்கு நடக்கிறது எல்லாமே 20 இயர்ஸ் பேக். அப்ப 20 இயர்ஸ் பேக்ல நம்மளோட டெக்னாலஜி எப்படி இருந்தது, நாம் யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல் எப்படி, எவ்வளவு பேர் வீட்டுல ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருந்தது, அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுங்க. அப்ப அதனோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும். ஆனா இப்ப இன்னைக்கு நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கவுண்ட் என்ன, மற்றபடி ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் மற்ற எல்லாம் யூஸ் பண்றது எவ்வளோ, நிறைய யூஸ் பண்றதுனால இம்பாக்டும் அதிகமாகும். இந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்ல மெயினா நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, டியூ டு த ரேடியேஷன் த எர்த் டெம்பரேச்சர் வில் பி மெயின்டைன். ஸோ அந்த இன்னர் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த எர்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் நாம் அதிகப்படியான கிரீன் ஹவுசஸ் கேசஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்றதுனால நமக்கு வந்து எர்த்தோடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதே போல எர்த்ல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய கண்டென்ட், இப்ப சன்ல இருந்து வரக்கூடிய சன்ரைஸ் வந்து எர்த்ல பட்டு அதுல ஒரு பெர்சன்டேஜ் வந்து நம்முடைய ஸ்பேஸுக்கு வந்து ரேடியேட் ஆகும். இப்ப டியூ டு த கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் அந்த இதுக்கு போகக்கூடிய ஸ்பேஸுக்கு போகக்கூடிய இது வந்து ரிடக்ஷன் ஆகுது, ரேடியேஷன் வந்து குறையுது. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா டெம்பரேச்சர் பூமிக்குள்ளே இருக்கிறதுனால, சூரியனோட அப்போ வந்து பூமிக்குள்ளே சுத்துறதுனால, பூமியோட அட்மாஸ்பியர் லைக் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்குள்ளே சுத்துறதுனால நம்மளுடைய இதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எப்படி நம்ம ரூம்ல வந்து இப்ப ஹாட்டா இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லா கதையும் திறந்து விட்டுருவோம். திறந்து விட்ட உடனே எல்லா ஹாட்டும் வெளியே போயிடும், நமக்கு ரூம் கூலிங் ஆயிடும். நாம என்ன பண்றோம், அந்த ஹாட்டான ஏரை வெளியே போகாத எல்லா ஜன்னலையும் சாத்திடுறோம். சாத்திட்டா ரூம் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட். அப்ப அந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பூமியோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் வந்து ஒரு செக்டாரும் எவ்வளவு கொடுக்குது, எவ்வளவு கேசஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணு சொல்லியிருக்கேன். உங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பாருங்க, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வந்து அதிகமான வெளியே வருது. சரிங்களா? ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ், டிஃபாரஸ்டேஷன், டிகேட்ஸ் ஆஃப் பயோமாஸ் அண்ட் அதர் திங். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து வி கெட் த மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எஃப் கேசஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வேஸ்ட் அண்ட் வேஸ்ட் வாட்டர். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செக்டார்ல இருந்து எவ்வளோ விதமான கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் வந்து எமிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல ஹையா வந்து இருக்கக்கூடியது ரெண்டு. ஒன்னு வந்து எனர்ஜி சப்ளை. ஸோ எனர்ஜி சப்ளைன்றது வந்து பவர் பிளான்ட்ஸ், நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் பிளான்ட், தெர்மல் பவர் பிளான்ட் அண்ட் தென் இண்டஸ்ட்ரீஸ், நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ். இது ரெண்டு தான் வந்து ஹையர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணுது நமக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா
சிமிலர்லி ஆல்ரெடி நான் இந்த இது இமேஜ் ஷோ பண்ண உங்களுக்கு. So next one is causes of climatical change. இது ஆல்ரெடி சொன்னேன். Anthropogenic and then natural. So natural sunspot, solar cycle, ocean current, forest fire, volcano eruption, meteorites, methane emission from the animals, இதெல்லாம் natural thing. அது anthropogenicல வந்து பாத்தீங்கன்னா chemical fertilizer, deforestation, increasing vehicle emission of gases, industries, emission of CO2. So the visual impact of climatical change. ஸோ விஷுவலாக பார்க்கும்போது எப்படி கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்றது அந்த கிரீன்லாந்தில் எடுத்த ஃபோட்டோஸை வந்து கம்பேரிட்டிவ் பண்ணியிருக்கேன். 1979 இருந்ததுக்கும் 2003 இருக்கிறதுக்கும் செப்டம்பர் மாதமே ரெண்டுமே செப்டம்பர் மாதம் பார்க்கறதுக்கும் தேர் இஸ் எ வேரியேஷன். உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன், அந்த வேரியேஷன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் தான். ஸோ இதை வந்து மேஜராக வந்து நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடியது, இதெல்லாம் நம்ம கண்ணாலே பார்க்குறோம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ணிலே தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ், சி லெவல் ரைஸ், மோர் ரெயின். இப்போ பெய்கிற மழைலாம் பாருங்க, நிறைய மழை ஒரே நாளில் பெஞ்சுது, ஒரு நாள் 2 நாளில் பெஞ்சுது. ஸோ அப்படி மழை பெய்யும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, we cannot store the water. All water are run off and flow to the ocean. கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ரீசார்ஜ் வாட்டர் ஆகாது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து டெப்ளீட் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி, கிராப் ஈல்டு, இரிகேஷன் டிமாண்ட்ஸ் வந்து ரிடக்ஷன் ஆகுது. So due to the change in temperature, the crop will be reduced. So the later on stage explain பண்றேன். And then forest composition, health and productivity. The forest is nothing but நம்மளுடைய land is land cover change ஆகும். நில அமைப்புல வந்து மாறுபாடு ஏற்படுது. மழை அதிகமா பெய்யாதனாலையும் மழை அதிகமா பெய்யறதுனால ஏற்படக்கூடிய நில மாறுபாடு. And then water resources. So water resources பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டே கான்செப்ட் தான், ஒன்று வாட்டர் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி. ஸோ வாட்டர் குவான்டிட்டின்றது நிறைய தண்ணி உருவாக்குறது. நம்ம கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் தான் என்ன பண்ண, நம்ம வீடே எடுத்துங்க. ஒரு காலத்துல நிறைய கூரை வீடு இருந்தது, வீட்டை சுற்றி வந்து பாத்தீங்கன்னா சிமெண்ட்லாம் போட மாட்டாங்க, நார்மல் மண்ணு தரதான். அதே மாதிரி ரோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்ணுலாம் இருக்காது, ரோட்ல நடந்து போனாலே ரொம்ப சேரு தான் இருக்கு, நம்ம அதில் பார்த்து நடந்து போகும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் we have a road, கான்கிரீட் ரோட், தார் ரோட், ஆர் பிளாக்ஸ், ஹாலோ பிளாக்ஸ், இல்லைன்னா வந்து அந்த பேமெண்ட் பிளாக்ஸ், இதெல்லாம் போட்டு நம்ம ரோடு போடுறோம். அப்ப இந்த ரோடு எல்லாம் போடும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, வாட்டர் வந்து அது கீழே இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகாம எல்லா தண்ணி கலெக்ட் ஆகி ரன் ஆஃப் ஆயிடுது, ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆயிடுது. அப்போ மூவ் ஆகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன்ல கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகாது, வேற ஒரு இடத்துல கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுவும் வந்து தண்ணி நின்னாதான், தண்ணி வந்து மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுவும் நடக்காது. நெக்ஸ்ட் கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோஸ்டல் ஏரியாஸ். ஸோ கோஸ்டல் ஏரியாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா we get the sea water intrusion, erosion and other thing. And then it affects the species and the natural areas as well as human health. So next one is effect of climatical change. ஒரு 4-5 கொடுத்துருக்கேன். வெதர்ல எஃபெக்ட் ஆகுது, எக்கோசிஸ்டத்துல கொடுக்குது, வைல்ட் லைஃப்ல கொடுக்குது, ஃபாரஸ்ட்ல கொடுக்குது, சீ லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, மெரைன் ஆர்கானிசத்தை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது, அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. இட் மெல்ட்ஸ் த கிளேசியர் அண்ட் ஐஸ் ஷீட், as well as it will affect the economic of the world. So and the next thing, இது வந்து ஒரு கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச்னால ஒரு செக்டார்லயும் எவ்வளவு தூரம் சேஞ்சஸ் ஏற்படுது, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்கோம். இதுல எக்கோசிஸ்டம் பாருங்க. ஸோ எக்கோசிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நிறைய விதமான ஸ்பீசிஸ் வந்து காணாம போயிடும். டெம்பரேச்சர், ஸோ நேச்சுரலா இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் கரெக்டா இல்லாதனால, டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் ஆகிறதுனால ஸ்பீசிஸோடைய கவுண்ட் மாறிடும். தேர் இஸ் ஒன் ஆர்டிக்கல். அந்த ஆர்டிக்கல்ல வந்து இந்த சீஷோர்ல வாழக்கூடிய சில பறவை இனங்கள் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, இட் ப்ரொடியூஸ் த ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் பேர்ட்ஸ் டியூ டு த டெம்பரேச்சர். ஃபீமேல் பேர்டா வந்து உருவாக்கும் போது ஹியூமன் பீயிங் மாரி கிடையாது. ஹியூமன் பீயிங் வந்து ஆண் வேணும் பெண் வேணும்லாம் குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது. பட் ஆனால் அனிமல்ஸ்ல அந்த கான்செப்ட் உண்டு, பேர்ட்ஸுக்கு மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த கான்செப்ட் உண்டு. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுக்கு அதனுடைய இனத்தை அதிகப்படுத்தணும். அப்ப பெண் இனத்தை அதிகமா உருவாக்குறதுனால ஆண் இனத்தை உருவாக்க விட்டுறாங்க. அப்ப அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ரிடக்ஷன் ஆகுது, ஆண்களுடைய கவுண்ட் இதுல குறையுது. ஸோ இட் இஸ் இதுல மட்டும் கிடையாது, இது வந்து ஸ்பீசிஸ் மட்டும் கிடையாது, ஹியூமன் பீயிங்லயும் இம்பாக்ட் இருக்கு. நவடேஸ்ல போய் பாருங்க, ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு இருக்கு. இப்போ அது காரணம் கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச், கிளைமேட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சிமிலர்லி ஃபார் ஃபுட்,
ஃபுட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈல்டு ரிடக்ஷன் ஆகுது. ஈல்டு ரிடக்ஷன் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஆயிடும், ஃபேம் கிரியேட் ஆகும். ஒரு பொருளோட ஈல்டு குறையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபேம் கிரியேட் ஆயிடும். அண்ட் தென் we will go for the genetical change crops. So genetical change crops போகும்போது that will affect our human system. அதே போல வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் ஈவெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரைசிங் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ராம், ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், ட்ரவுட், ஃப்ளட்டிங் அண்ட் ஹீட் வேவ்ஸ். இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் எடுத்துங்க. லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா 2 ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் மெயினா நடந்தது, எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசான்ல வந்து மிகப்பெரிய ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்து கிரியேட் ஆச்சு. அதை கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியால மிகப்பெரிய ஃபாரஸ்ட் ஃபயர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ட்ரை ஃபாரஸ்ட் குயிக்கா வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபயர் ஆயிடும். சரிங்களா? அதே மாதிரி ட்ரவுட்ஸ் அதிகமா இருக்குது. இப்ப பாருங்க இந்த சீசன்ல, இப்ப கரண்ட் சீசன்ல பீகார், உத்தரப்பிரதேசம் இந்த ரீஜன்லாம் வந்து நமக்கு வந்து வெள்ளம் வருது. இப்போ லேட்டஸ்டா கூட ஒரு லாஸ்ட் மந்த் வந்து பெரிய ஃப்ளட் வந்து அக்கறை ஆச்சு பீகார்ல. அது எதனுடைய ரீசன்னா கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் தான். ஏன்னா இந்த இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் டைம் ஃபார் ஃப்ளட்டிங் அட் பீகார் அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ். யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார் இதுக்கெல்லாம் வந்து எப்ப நிறைய மழை பெய்யும் அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சீசன்ல தான். இன்னும் நமக்கு வந்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகல. பட் ஆனால் இட் வில் கிவ் எ மோர் இம்பாக்ட். நெக்ஸ்ட் திங், கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் இம்பாக்ட் ஆன் இந்தியா. ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது, வார்மர் சீசன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் ஆனுவல் பிரிசிபிடேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சைக்ளோன் வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது, ஏன்னா நிறைய புயல் உருவாகுது, இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கு. அதே மாதிரி அதனுடைய டேமேஜ் வந்து அதிகமா இருக்கு. இப்ப அது முன்னெல்லாம் புயல் வந்தா பெரிய லெவல்ல டேமேஜ் இருக்காது. இந்த கஜா புயல் எடுத்துங்க, ஒரு புயல் வந்ததுன்னா அதிகபட்சம் எர்த்துக்குள்ள வந்து லேண்டுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 60 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ள வந்து அதனுடைய வலுவை இழந்துடும், நியூட்ரலைஸ் ஆயிடும். ஆனா இந்த கஜா புயல் வந்து இங்க ஆரம்பிச்சு நாகப்பட்டினத்துல கரையை கடந்து திண்டுக்கல் வழியா கேரளா வரைக்கும் அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து அதிகமா இருந்து நியர்லி ஒரு 200 கிலோமீட்டர்ஸ் இன்னர் டு தி லேண்ட் வந்து அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து அதிகமா இருந்து. அதுக்கு காரணம் வந்து கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் அண்ட் ஆல்சோ ரைஸ் இன் சி லெவல்ஸ். பார்த்துருப்பீங்க சி லெவல்ஸ் நம்மளுடைய ஜென்ரலாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பே ஆஃப் பெங்கால் ரீஜன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதாவது ஈஸ்டர்ன் சைட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இது வந்து ஒரு லோயர் ரீஜன். அதே மாதிரி வந்து அரேபிக் சி இருக்கக்கூடிய வெஸ்டர்ன் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எலிவேட்டட் ரீஜன். பட் இந்த லோயர் ரீஜன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதனோட இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கு, சிஆர்எஸ் இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கு. அது காரணம் வந்து சி லெவல் வந்து ரைஸ் ஆகுது. சி லெவல் எதனால ரைஸ் ஆகுது, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதனால கிளேசியர்ஸ் எல்லாம் புரோக்கன் ஆகுது. அண்டார்டிகா, ஆர்டிக்ல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் புரோக்கன் ஆகுது. ஸோ அதனால இட் வில் பி அஃபெக்டட். அண்ட் தென் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சப்ளை வந்து ரிடக்ஷன் ஆகுது. ஏன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சப்ளை ரிடக்ஷன் ஆகுது, மழை நிறைய தான் பெய்யுது, ஆனா மழையை ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கிற சிஸ்டம் நம்ம கிட்ட சரியா மெயின்டைன் பண்றது இல்லை நம்ம. ரெண்டாவது வந்து அதிக மழை பெய்யறதுனால நம்ம சடனா எதையும் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாதனால இன்ஃபில்ட்ரேஷன் குறையறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சப்ளை நமக்கு குறைஞ்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் திங், ஃபாரஸ்ட் அண்ட் நேச்சுரல் எக்கோசிஸ்டத்துல சேஞ்ச் வருது, ஹியூமன் ஹெல்த் இம்பாக்ட் கொடுக்குது இந்தியாவில். அண்ட் தென் ரிடக்ஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் இம்பாக்ட் ஆன் மீட்ராலஜிக்கல் ஈவெண்ட். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் கிளைமேட்டை டிரைவ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஷியல் அண்ட் டெம்பரரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த பிரிசிபிடேஷன், எஸ்எஸ்டி சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர். அதாவது அந்த சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இல்ல டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்றது எதை டிஃபைன் பண்ணுதுன்னா எல்னினோ அண்ட் லானினா, அதுதான் இம்பாக்ட் கொடுக்குது. அந்த எல்னினோ லானினா பத்தி நான் பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ரொம்ப கிளியரா. அண்ட் தென் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் தென் எவாபரேஷன், ஹியூமிடிட்டி அண்ட் சாயில் மாய்ஸ்சர். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் இம்பாக்ட் ஆன் வாட்டர் ரிசோர்சஸ். ஸோ வாட்டர் ரிசோர்சஸ்ல என்னென்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ராலஜிக்கல் வாட்டர் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேட்ச்மெண்ட். வாட்டர் பேலன்ஸ் வந்து மாறுது, அதாவது ரீசார்ஜ் பண்ண இன்புட் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் இருக்கணும். ஃபிளாஷ் ஃப்ளட்டு, ஃபிளாஷ் ரெயின்ஃபால் இருக்கிறதுனால தண்ணியில சீக்கிரமா சர்ஃபேஸ் எரோட் ஆகி வந்துருக்கு. இப்போ அதனால வந்து சாயில் எரோஷன் கிரியேட் ஆகுது, as well as தண்ணி ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்க முடியாத கண்டென்ட் கிரியேட் ஆகுது, இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ரிடக்ஷன் ஆகுது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா வாட்டர் பேலன்ஸ் வந்து குறையுது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை சீசனல் ஹைட்ராலஜிக்கல் as a result of வேரிங் சீசனல் precipitation. ஸோ
நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் வேரியேஷனால இது நடைபெறுது. ரெண்டாவது வந்து இட் வில் இன்க்ரீஸ் த செடிமெண்டேஷன் ரேட். ஆல்ரெடி சொன்னேன். செடிமெண்டேஷன் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரிசர்வாயருடைய கெப்பாசிட்டியை குறைக்குது. ஏன்னா உங்களுக்கு மழை அதிகமா சடனா ஹெவியா ரெயின்ஃபால் பெய்யும்போது சாயில் எரோஷன் வருது. அந்த சாயில்ல எங்க போய் டெபாசிஷன் ஆகும்னா டிப்ரெஸ்ட் ஏரியா. அப்ப டிப்ரெஸ்ட் ஏரியான்றது வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் ஏரியா, ரிசர்வாயர், ரிவர், இதுல போயிட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபில் ஆயிடும். அப்ப இது ஃபில் ஆகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி ரிடக்ஷன் ஆகும். And next it will be change the topography and land use pattern, and then it will damage the water hydrologic structure. நம்ம டேம் வந்து ஒரு 100 இயர்ஸ் டேட்டா பேஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் வந்து 10 மீட்டர் ஆஃப் ஹைட்டுக்கு வாட்டர் வரும் அப்படின்னு நம்ம டிசைன் பண்ணிருக்கோம். திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா 20 ஃபீட்டுக்கு வாட்டர் வந்துடும். ஸோ அதை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. நம்ம ஸ்ட்ரக்சரும் வந்து அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணாது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ட்ரக்சர் ஃபெயிலியர் ஏற்படும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதில் நடக்குது, சைனால நடக்குது. வேர்ல்டுல மிகப்பெரிய டேம் வந்து சைனால இருக்குது. டியூ டு ஹை ஃபிளட்னால அது புரோக்கன் ஆகிற கண்டிஷன்ல இருக்குது. அந்த வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமா வரதுனால எர்த்தோடைய ரொட்டேஷனுடைய ஸ்பீடை வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணுது. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டேம் உடைய போகுது, நேச்சுரலாவே இந்த டேம் உடைய போகுது அப்படின்னு சொல்லி go through with your internet. And next thing, pollution of water resources, and it will also causes the waterborne diseases. So next one is other sectors. என்னென்ன செக்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் வந்து இம்பாக்ட் கொடுக்குன்னா ஹைட்ரோ பவர் ஜென்ரேஷன். ஏன்னா வந்து திடீர்னு ஒரே நேரத்தில் நிறைய தண்ணி வந்துச்சுன்னா எல்லா தண்ணியும் வெளியே போயிடுச்சுன்னா லாங் டியூரேஷன் வந்து நம்மளால ஹைட்ரோ பவர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. என்வரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் கொடுக்குது, பயோடைவர்சிட்டி இம்பாக்ட் பண்ணுது, அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி, சோசியோ எக்கனாமிக்கல் செக்டார், ஹெல்த் செக்டார், எல்லா ரீஜன்லயும் வந்து இட் வில் கிவ் இம்பாக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூ ஷுட் நோ அபவுட் த கிளைமேட்டிக்கல் வேரியபிலிட்டி. ஸோ வாட் இஸ் மை கிளைமேட்டிக்கல் வேரியபிலிட்டி? ஸோ தேர் இஸ் சேஞ்ச் இன் temperature or wind direction for a specific month or season or year. So அதை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது கிளைமேட்டிக்கல் வேரியபிலிட்டி. ஸோ அதுக்கு மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லினோ லானினோ தான் வந்து மெயின் ரீசன் நம்மளுடைய கிளைமேட்டிக்கல் வேரியபிலிட்டி ஆகிறதுக்கு. அதுல வாட் இஸ் மீ எல்லினோ? ஸோ எல்லினோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா it is a warm water in large part of eastern and central equatorial Pacific Ocean. பசிபிக் கடல்ல இருக்கு பாருங்க, பசிபிக் கடல்ல ஏற்படக்கூடிய எஸ்எஸ்டின்னு சொல்லுவோம், சீ சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர்ல ஏற்படக்கூடிய வேரியேஷன். இந்த எல்லினோன்றது வந்து வெப்பத்தை அதிகப்படுத்தும். சரிங்களா, அதிகப்படியான வெப்ப காற்றை வந்து அதிகமாக்கி அதனால என்ன பண்ணுதுன்னா மழையை அதிகப்படுத்துது. சரிங்களா, மழையை வந்து அதிகப்படுத்துது. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த எல்லினோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லானினோ. ஸோ லானினோன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சரை குறைக்குது. ஸோ இந்த டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா சீக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாம் மேலே வர ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா, இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்னாலையும் தான் நம்மளுடைய எஸ்எஸ்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, சீ சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து வேரியேஷன் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், எலினோன்றது வந்து ஸ்பானிஷ் வேர்ட்ல வந்து கிறிஸ்ட் சைல்ட், அப்பேசன் கிறிஸ்மஸ் சொல்லுவாங்க. எலினோன்றது ஒரு பையன் சொல்லுவாங்க. அதே லானினோ வந்து ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பீரியாடிக்கல் வார்மிங் இன் எஸ்எஸ்டி, சீ சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் அக்ராஸ் ஈக்குவட்டல் இன் பசிபிக் ரீஜன், அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் அக்கர்ஸ் எவ்ரி 3 to 5 years. அப்போ இப்பெல்லாம் வந்து அடிக்கடி ஏற்படுது, 3 to 5 years நடக்கக்கூடியது. இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மெயின்டைன் ஆகும். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பசிபிக் ஓஷன்ல நம்மளுடைய எலினோ நடக்குது. இந்த வருஷம் முடியாது, ஏன்னா போன வருஷம் ஆரம்பிச்சது, இந்த வருஷம் முடியணும். அதே லானினோ வந்து பாத்தீங்கன்னா கூலிங் ஆகுறது. இது எவ்ரி 4 to 5 years நடக்கும். இது 1 to 2 years வந்து வித்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ இதுக்கு வந்து சீ சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் இன்னும் 2-3 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு, அதை நான் சொல்றேன். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இது பண்ணலாம். இப்போ மெக்கானிசம் டெவலப்மெண்ட் எலினோ லானினோ. ஸோ இந்த மெக்கானிசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர். ஸோ இதுல இந்த மெக்கானிசம் பாருங்க, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் இயர்ல லோ ப்ரெஷர் ஓவர் வெஸ்டர்ன் பசிபிக், ஹை ப்ரெஷர் ஓவர் ஏ சவுத் அமெரிக்கா. இப்போ நம்ம ரீஜன்ல வந்து நார்மலா ப்ரெஷர் இருக்கும், லோ ப்ரெஷர். சவுத் அமெரிக்கா ரீஜன்ல வந்து ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும். பட் எலினோ இயர்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் ஓவர் ஏ வெஸ்டர்ன் பசிபிக், லோ ப்ரெஷர் ஓவர் ஏ சதர்ன் அமெரிக்கா. அப்ப என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா எலினோ பேட்டர்ன்ல இந்த சீசன்ல, இப்ப நம்ம இருக்கிற சீசன்ல ஹை ரெயின்ஃபால் வந்து சவுத் அமெரிக்கால கிடைக்குது. நமக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நம்ம சொல்லுவோம்
ஏன்னா வெயில் காலத்துல இவ்வளவு சரி மழை காலத்துல இவ்வளவு வெயில் அடிக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். ஸோ அதுக்கு ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லினோட எஃபெக்ட் தான். ஸோ சிமிலர்லி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்கால வந்து பாத்தீங்கன்னா மழையோட இது அதிகமாகும். ஸோ லானினா இயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகுது, லோயர் தென் நார்மல் ஏர் ப்ரெஷர் ஓவர் வெஸ்டர்ன் பசிபிக், ஹையர் தென் நார்மல் ப்ரெஷர் ஓவர் சதர்ன் அமெரிக்கா. இது ப்ரெஷர்ல ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் விண்ட்ஸ் ட்ரேட் விண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த ட்ரேட் விண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா எர்த்துடைய 30 டிகிரி ஆஃப் அதாவது நம்மளுடைய எர்த்துடைய சென்ட்ராய்ட்ல இருந்து நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர்ல 30 டிகிரி, சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல 30 டிகிரி, இந்த ரெண்டு 30 டிகிரில ரீஜன்ல ஏற்படக்கூடிய ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஏருடைய மூவ்மெண்ட். இந்த கீழே இருக்கிற இமேஜை பாருங்க. இந்த இமேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல்ல யூஸ்வல் பேட்டர்ன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்கால இருந்து நம்மளுடைய அந்த நம்ம அதாவது இந்தியா, சைனா, ஆஸ்திரேலியா அந்த ரீஜனுக்கு வந்து ஏர் வரும். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் எலினோ ஆக்ட் ஆச்சுன்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் த விண்ட் வந்து மாறுது. ஸோ அதனாலதான் வந்து நமக்கு ரெயின்ஃபால் வந்து வரமாட்டேங்குது. சரிங்களா? ஸோ ரெயின்ஃபால்ல வந்து தேர் இஸ் எ சேஞ்ச் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃப்ளோ ஆஃப் த ஏர் ஃப்ரம் த நார்த்தன் அமெரிக்கா. அந்த இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா புரியும் உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொசிஷன் ஆஃப் தெர்மோக்ளைன். ஸோ தெர்மோக்ளைன் என்ன அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர். இப்போ நம்ம தண்ணி சூரிய வெயில் அடிக்குது, வெயில் அடிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெப்த் கீழே அந்த சூரியனுடைய வெப்பம் வந்து தண்ணிக்கு கீழே எவ்வளவு தூரம் உள்ள பெனட்ரேட் ஆகுறதுன்றதுதான் வந்து நம்மளுடைய தெர்மோக்ளைன். இந்த இமேஜை பாருங்க. ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் சவுத் அமெரிக்காவுக்கும் நார்மல் பீரியட்ல உங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல கொடுத்துருக்கேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க தெர்மோ லைனுடைய இது. அதுவே வந்து எலினோ பீரியட்ல எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. எலினோ பீரியட்ல வந்து டெப்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்பீசிஸோட கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால நமக்கு பிரச்சனைகள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல வந்து ஸ்பீசிஸ் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஜென்ரேஷன் ஆஃப் த இது இன்க்ரீஸ் ஆகும், கிளவுட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டியூ டு எவாபரேஷன். இது எல்லாமே காரணம் வந்து தெர்மோக்ளைனால ஏற்படக்கூடியது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்வெல்லிங். ஸோ அப்வெல்லிங் இஸ் நத்திங் பட் கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய பொருள் மேலே கொண்டு வர்றது. எலினோ பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் அப்வெல்லிங் நடக்கும், கோல்டு வாட்டர் வந்து மேலே வரும். ஜென்ரலா தெரியும், இப்போ இந்த நம்ம ஏரியெல்லாம் குளிக்கும் போது தெரியும், கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா சூடா இருக்கும் தண்ணி, மேலே ஜில்லுன்னு இருக்கும். அது அப்வெல்லிங் நடக்கிறதுனாலதான். எலினோ பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கம்மியா இருக்கும், லானினோ பீரியட்ல வந்து இது ஹையரா இருக்கும். அப்ப இது ஹையரா இருக்கிறதுனால அடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூட்ரியன்ட்டும் மேல வந்துடும். அப்ப அந்த அடியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ்லாம் வந்து இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர். இந்த சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நார்மலா இருக்கக்கூடியது வந்து எலினோ பீரியட்ல அதிகமாகவும் லானினோ பீரியட்ல வந்து கம்மியாகவும் ஆயிடுது. இதனால வந்து வாட்டர் கரண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது. அதாவது நம்ம நிலத்துல எப்படி நதி ஓடுதோ அதே போல வந்து கடல்லையும் நதி ஓடுது. சரிங்களா? வெப்பசலன நீரோட்டம் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. வெப்பசலன நீரோட்டம், குளிர் நீரோட்டம் சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன். இந்த ரெண்டு நீரோட்டத்திலையும் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ்னால கடல்ல ஏற்படக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து வேரியேஷன் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எலினோ லானினோடைய விண்ட் சர்க்குலேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத காமிச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அதோட இம்பாக்ட், என்னென்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகுது. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும்னா ட்ரவுட் தான். எங்கெங்கெல்லாம் ட்ரவுட் கிரியேட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சதர்ன் ஆப்பிரிக்கா, சதர்ன் இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா, பெரு, அப்புறம் மோஸ்ட் ஆஃப் த சவுத் அமெரிக்கால வந்து we get the droughts. Similarly in we get the higher rainfall in Bolivia, northern Peru, Cuba, US, Gulf states-ல வந்து நிறைய வந்து we get the rainfall and also we get the hurricanes. ஹரிக்கேன்றது வந்து ஒன்றும் இல்லை, புயல் தான். புயல் வந்து அதிகமான புயலை வந்து இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுது டியூ டு த எல்னினோ லானினோ எஃபெக்ட்னால. அந்த எலினோ லானினோ வந்து நம்ம எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா பை யூசிங் ஏர் சர்ஃபேஸ், சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர், வாட்டர் கரண்ட், விண்டு, salinity ஆஃப் த சி வாட்டர் அண்ட் ஏர் ப்ரெஷர், இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து we will find out. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் இம்பாக்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர். ரைட். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைமேட் வந்து எப்படி அக்ரிகல்ச்சரை இம்பாக்ட் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி. ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈல்டை குறைக்குது, வெயில் அதிகமாகிறதுனால ஈல்டை வந்து குறைக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ். அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ்னா தண்ணி குறையும் போது
நம்மளுடைய நீர்ப்பாசன முறைகள் எல்லாமே மாறுது. ஒரு காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர்ப்பாசன முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஓப்பன் தான். அது வந்து சர்ஃபேஸ் இரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சர்ஃபேஸ் இரிகேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, தண்ணியை ஃபுல்லா திறந்து விட்டுருவாங்க. அப்படியே அந்த ஆத்துல வர தண்ணியை டைவர்ட் பண்ணி நிலத்துக்கு பாய்ச்சுவாங்க. இப்ப அப்படி கிடையாது. we will go further. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, சப்சர்ஃபேஸ் இரிகேஷன். தண்ணி எவாபரேஷன் ஆகக்கூடாது, தண்ணி நம்ம சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லி அடியில கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, ட்ரிப் இரிகேஷன், ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன் போயிட்டாங்க. ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன் தண்ணி தூ வருது. ட்ரிப் இரிகேஷன் வந்து என்னது, தண்ணியே செடிக்கிட்டே போய் டிராப்பா போடுறது. இந்த மாதிரியான இரிகேஷன் சிஸ்டத்தையே நம்மளுடைய கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் வந்து மாத்துது. ஏன்னா டியூ டு த ரிடக்ஷன் த ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட் த சாயில். சாயிலுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியும் குறைக்குது. அப்ப சாயில் சர்ஃபேஸ் சாயிலுடைய சலைனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, அதனால ஈல்டு குறையும். நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபெர்டிலைசர் வந்து மண்ணை வந்து மலடாக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ற நிறைய ஃபெர்டிலைசர் தான் யூஸ் பண்றோம். அடுத்த 20 இயர்ஸ் தெரியும், நிறைய இடங்கள்ல வந்து விளைநிலங்கள் எல்லாமே மாற்றப்படும். அதே போல எரோஷன்ஸை வந்து குறைக்கும் இல்லை அதிகப்படுத்தும். இதெல்லாமே கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்சோட இம்பாக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாட் போடுறாங்க. இப்ப எல்லாமே ஏன் பிளாட் போடுறாங்க, அந்த இடத்துல வந்து பயிர் வைக்க முடியல, பயிர் வச்சாலும் ஈல்டு குறையுது. அப்ப ஈல்டு குறையறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்றாங்க, அவங்க அந்த இடத்த வித்துறாங்க. ஸோ விற்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது, நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டை வந்து ரிடக்ஷன் பண்றோம். அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் குறைய குறைய ஃபாரஸ்ட் லேண்டும் குறையும். ரைட். ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் பாசிபிள் எஃபெக்ட் ஆன் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர். என்னென்ன எஃபெக்ட்லாம் கொடுக்குது அப்படின்னா, இன்க்ரீஸ் இன் CO2, இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர், இன்க்ரீஸ் இன் sea level, extreme weather event, fertilizer use efficiency plus the greenhouse gases ஓட இம்பாக்ட் அதிகப்படுத்துறது, சேஞ்ச் இன் கிராப் வாட்டர் ரெக்குவயர்மெண்ட், பாப்புலேஷன் டைனமிக் ஆஃப் பீஸ்ட் அண்ட் டிசீசஸ். நம்ம பீஸ்ட் யூஸ் பண்றது தான். அந்த அதெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய பூச்சிக்கொல்லியெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பூச்சிக்கொல்லி ஃபெர்டிலைசர்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், எல்லாமே இயற்கை தான். பூச்சிக்கொல்லியா சாம்பலை யூஸ் பண்ணோம். அதே போல வந்து நம்மளுடைய ஃபெர்டிலைசரா வந்து மாட்டு சாணத்தை தான் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நல்ல ஃபுட்டு கிடைச்சிது. ஆனா ஈல்டு கம்மி தான். இப்போ ஈல்டு அதிகப்படுத்தணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஃபாஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணுன்றதுக்காக ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, நிறைய ஃபெர்டிலைசர் பெஸ்டிசைட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டை குறைக்கிறோம். அதே போல குவாலிட்டி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து குறையுது. அண்ட் ஃபைனலி ஃபிளக்சுவேஷன் இன் த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன், பஞ்சங்கள் ஏற்படும் கண்டிப்பாக இனி வரும் காலங்களில். ஸோ நெக்ஸ்ட் குளோபல் வார்மிங்னால அக்ரிகல்ச்சர்ல என்னென்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகுதுன்னு இந்த இமேஜ் ஷோ பண்ணுது. ஸோ அதில் 2-3 சொல்லலாம். இன்க்ரீஸ் இன் எவிடன்ஸ் ஆஃப் பீஸ்ட் அண்ட் வெக்டார்ஸ் பார்ன் டிசீசஸ். இப்போ வர்றது தான். இப்போ நம்ம கொரோனா ஏற்பட்டது கூட கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்சாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு டாக் இருக்குது. பழங்காலத்து ஒரு நோயா இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு இது இருக்கு. இப்போ நிறைய ரிசர்ச் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து நிறைய வந்து கோஸ்டல் ரீஜன், அதே போல வந்து ரிசர்வாயர்ல போய் டெபாசிஷன் ஆகிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ற ஃபெர்டிலைசர்ஸ்ல நியர்லி 40 to 30% தான் பிளான்ட் எடுத்துக்கும். நியர்லி 70 to 60% ஃபெர்டிலைசர் வந்து தண்ணியில கலந்து ரிசர்வாயருக்கோ இல்லை ரிவருக்கோ இல்லை ஓஷனுக்கோ தான் போகும். ரிசர்வாயருக்கோ லேக்குக்கோ போச்சுன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ்லாம் வந்து அந்த ஃபெர்டிலைசர் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாம நிறைய இறந்துடும். இதெல்லாம் நம்ம நாள் பொழுதுலேயே பார்க்கலாம். அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த இமேஜ். இது வந்து என்ன ஷோ பண்ணுது அப்படின்னா, அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி எவ்வளவு தூரம் இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகும் அடுத்த 60 வருஷத்துல அப்படின்றத அந்த இமேஜ் வந்து ஷோ பண்ணுது. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து மேஜர் இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகுது. நம்ம நியர்லி ஆவரேஜா வந்து 20% ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஈல்டு வந்து இந்தியாவில் வந்து ரிடக்ஷன் ஆகுது. சில கண்ட்ரிஸ் வந்து அதிகமாகுது. மங்கோலியா, சைனா, ரஷ்யா அண்ட் தென் நார்த்தன் அமெரிக்காலாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ஈல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. ஆப்பிரிக்கா, நார்த் அமெரிக்கா, இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, சம் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் யூரோப்பு, இது எல்லாத்தையும் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஈல்டு வந்து ரிடக்ஷன் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் இம்பாக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அக்ரிகல்ச்சரில் ஏற்படக்கூடிய இம்பாக்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சீன் பண்ணோம். ஸோ சிமிலர்லி லைக் தட் டைரக்ட் எஃபெக்ட், இன்டைரக்ட் எஃபெக்ட், சோசியோ எக்கனாமிக் எஃபெக்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச்னால அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில். டைரக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியாலஜி அண்ட் தென் மார்ஃபாலஜியில் சேஞ்சஸ் ஏற்படும். இன்டைரக்ட் எஃபெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி, இரிகேஷன் அவைலபிலிட்டி, ஃப்ளட், ட்ரவுட்ஸ், சீ லெவல் ரைஸ் ஆகுது. அண்ட் எக்கனாமிக் சோசியோ எக்கனாமிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுடைய வாழ்வாதாரமே பாதிக்கப்படும். ஒரு விவசாயி 1 ஏக்கர் நிலம் வச்சிருக்கான் அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச்னால ஈல்டு குறைஞ்சதுன்னா அதுக்கு செலவு பண்றதை விட ஈல்டு கம்மியா வந்ததுன்னா அவனுக்கு ப்ராஃபிட் கிடையாது. அப்ப நிறைய லாசஸ் கிரியேட் ஆகும். இது இப்போ நடக்குது.
ஏன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரலாவே ஈல்ட் ஆஃப் த கிராப் ரிடக்ஷன் ஆயிடுச்சு. அது இல்லாம ஒர்க்மேன்ஷிப்பும் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. அப்ப நிறைய சம்பளம் கொடுத்தாதான் பஞ்சமான பேர் வேலைக்கு வராங்க. சிமிலர்லி நம்மளுடைய இதுலயே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈல்டுலயே ரிடக்ஷன் ஆகுது. ஸோ அதனால மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து குறையுது, விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து குறையுது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் டைரக்ட் இம்பாக்ட் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட். சேஞ்ச் இன் அண்ட் தென் இதுல ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால கிராப் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. I will skip it that and we face lot of droughts. So droughts வந்து நிறைய நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோம். இந்த droughtsனால பிளான்ட்டோடைய ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லா குறையும், ஈல்டு குறைஞ்சிரும். அதே போல கல்டிவேட் பண்ற ரீஜனும் குறைஞ்சிரும். அதே போல ஹையர் ரெயின்ஃபால் ஃப்ளட்டிங்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா சாயில் வாட்டர் லாகிங் ஆகிடும், அது தண்ணி நின்றுடும். அக்ரிகல்ச்சர் மிஷின்ஸ்லாம் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏரியா வந்து அதிகமாக வெட்டா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனை எல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணும் டியூ டு ஹையர் ரெயின்ஃபால் அண்ட் இது. அந்த டிராபிக்கல் ஸ்டாம் வந்து அதிகமான ஸ்டாம், அடிக்கடி ஸ்டாம் வந்தாலும் நம்மளால வந்து ஒழுங்கா கல்டிவேட் பண்ண முடியாது. அண்ட் தென் இன்டைரக்ட் இம்பாக்ட் இதுல 4 சொல்றோம். என்னென்ன பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் டிசீசஸ், மீன் சி லெவல் ரைசஸ், கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபெர்டிலைஸ் யூஸ் பண்றது, அண்ட் தென் ஓசோன் லேயருடைய இம்பாக்ட், இது எல்லாமே கிரியேட் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுதான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல எவ்வளவு தூரம் இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் சொல்ல போறோம். ரைட். ஸோ பொட்டன்ஷியல் இம்பாக்ட் ஆஃப் ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் வீட் ப்ரொடக்ஷன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ரைஸ் ஈல்டு குறையுது. சரிங்களா? இது எஸ்பெஷலி ஈஸ்டர்ன் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. அண்ட் தென் CO2 எஃபெக்ட்னால இதாகுது. இதுல வந்து பிளஸ் 2 டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும்பொழுது வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேஜஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதே போல ஃப்ளவரிங் கிரெயினுடைய ஃபில்லிங் ஸ்டேஜை வந்து குறைக்குது. ஸோ அண்ட் இந்த இமேஜ் பாருங்க, இது வந்து ஒரு ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ். இது வந்து அந்த டோட்டல் பீரியட் நம்மளுடைய 2 டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால அந்த டோட்டல் மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஆஃப் ரைஸ் வந்து அந்த ஈல்டு வந்து எப்படி குறையுது பாருங்க. மெச்சூரிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்சிருது. சரி, 2 டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுக்கு. சரிங்களா? நல்லா நிறைய பூ பூக்குது, நிறைய கிரெயின் ஃபில் ஆகுது. பட் ஆனா மெச்சூரிட்டில வந்து என்ன ஆயிடுது, அந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவையான சத்தும் தண்ணியும் ஒழுங்கா கிடைக்காதனால மெச்சூரிட்டி பீரியட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ஈல்டு வந்து ரிடக்ஷன் ஆகும். அதுதான் அந்த இமேஜ் வந்து ஷோ பண்ணும். ஸோ இது சிமிலர்லி இது வீட்டுக்கு. ஸோ வீட்லயும் தேர் இஸ் சம் ரிடக்ஷன். இன் 2070 ஆல்மோஸ்ட் வி லாஸ்ட் 15% ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். இந்த ப்ரொடக்ஷன் நம்மளுடைய இந்த வீட் ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து இந்தியாவில் வந்து 15% வந்து லாஸ் ஆயிடும் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹார்டிகல்ச்சரல் ஃப்ரூட்ஸ். இந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஆப்பிள். இந்த ஆப்பிளோட இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப அதிகம். நாட் ஓன்லி ஆப்பிள், வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் எவ்வளவு குறையுன்றது அல்லது நான் காமிச்சிருக்கேன். இல்லை எஸ்பெஷலி ஆப்பிளுக்கு வந்து நான் கிவ் ஏ திங். இதுல என்ன ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழு அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆப்பிள் கல்டிவேஷன் வந்து ரொம்ப ஹையர். அது என்ன ஆகுதுன்னா டுவர்ட்ஸ் நார்த் 30 கிலோமீட்டர் வந்து உள்ள போகுது. கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது. ஆப்பிள் வந்து இங்கெல்லாம் வளராது, காஷ்மீர்ல தான் வளரும். காஷ்மீர்ல இன்னைக்கு வளர்ந்த இடத்துல 30 கிலோமீட்டர்ல பகுதியில நார்த்தன் சைட்ல இருந்து உள்ள போகுது. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரொடக்ஷன் வந்து குறைஞ்சிடும், நமக்கு தேவையான ஆப்பிள் கண்டென்ட் வந்து குறைஞ்சிரும். அது மட்டும் இல்ல, அப்படியே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலும் அந்த ஆப்பிளோட குவாலிட்டி வந்து குறைஞ்சிடும். அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாயில் ப்ரொடக்டிவிட்டி, சாயிலோடைய இதுவும் மாறுறதுனால, சாயிலோட குவாலிட்டி மாறுறதுனால சாயில்னால வரக்கூடிய அந்த ப்ரொடக்ஷனும் வந்து we have to reduce it. So next one வந்து பாத்தீங்கன்னா it will increases the diseases and reduction in the yield and then weeds உடைய கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். வீட்ஸ்ன்றது வந்து தேவையில்லாத களைகள், தேவையில்லாத செடிகள்லாம் நிறைய முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் டியூ டு த கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச். ஸோ அப்போ இந்த இதை வச்சு என்னென்ன அடாப்ஷன்லாம் பண்ணலாம், கிளைமேட்டிக் அக்ரிகல்ச்சரை வந்து எப்படி ரெக்கவரி பண்ணுறதுன்னா யூஸ் பிளான்ட் டு க்ரோத் சாயில் கார்பன் வச்சு செடியை வளர வைக்கிறது, மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை யூஸ் பண்ணுறது, அண்ட் தென் ரெடியூஸ் த பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ், அப்புறம் கரெக்டான உழவு முறைகள் பயன்படுத்துறது,
controlling weeds without soil damage, avoiding erosion, avoiding farming technique that destroy the soil carbon, reduction in the nitrogen applications. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பண்ணும்பொழுது நமக்கு கிளைமேட் அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச்னால ஏற்படும் இம்பாக்ட் வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் குவாலிட்டி. ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் குவாலிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல வந்து நமக்கு கிரவுண்ட் வாட்டருடைய இதுதான் வந்து அதிகம். ஸோ நியர்லி 30%. ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல வந்து 30% வந்து நம்ம வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்றோம். இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நேச்சுரலா கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து எப்படிலாம் வந்து நமக்கு ரீசார்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிசிபிடேஷன் பெய்யுது, எவாபரேஷன் ஆகுது, டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஆகுது, ரீசார்ஜ் அண்ட் பிளேஸ் ஃப்ளோ, இதெல்லாம் வந்து பூமிக்குள்ள வந்து தண்ணி வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகுது. டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச்னால இன்ஃபில்ட்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சாயில் வந்து ரிடக்ஷன் ஆகுது. அதுக்கு நிறைய வேஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து பெர்மிபிள் ஸ்ட்ராட்டத்தை நிறைய இடத்துல கிரியேட் பண்றோம். லைக் ப்ரொடியூஸ் த ரோட்ஸ், நிறைய வீடு கட்டுறோம். இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ரீசார்ஜ் ஆகுது, குறைஞ்சிருக்கு. அப்ப எல்லாமே ரன் ஆஃப் ஆயிடுது. அப்ப ரன் ஆஃப் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் குறைஞ்சிருக்கு. இது சென்னையில பார்க்கலாம். சென்னையில ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்போ போர் போட்டாலும் நல்ல தண்ணி கிடைக்கும். இப்ப நீங்க எங்க போர் போட்டாலும் சாக்கடை தண்ணி தான் கிடைக்கும். கண்டாமினேட்டட் வாட்டர், சாக்கடை தண்ணின்னு சொல்ல முடியாது, கண்டாமினேட்டட் வாட்டர். அப்ப அந்த கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் கிடைக்கிறதுக்கான மெயின் ரீசன் தான் பாத்தீங்கன்னா ஒழுங்கான ரீசார்ஜ் இல்லாதனால ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளம். சரிங்களா? அப்ப அந்த ரீசார்ஜ் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுது, கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலும் குறைஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ராப்ளம் வித் கிரவுண்ட் வாட்டர். கிரவுண்ட் வாட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் மைனிங் பண்றதுனால கிரவுண்ட் வாட்டர் லோயரிங் ஆகுது, ஓவர் டிராஃப்டிங் பண்றதுனாலையும் லோயரிங் ஆகுது. அண்ட் தென் வாட்டர் லாகிங், வாட்டர் ஸ்டாக்னேட் ஆகிருக்கிறது. கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து குறையறதுனால சீ வாட்டர் இன்ட்ரூஷன் நடக்கும். இப்போ நல்ல தண்ணி வந்து 1 மீட்டர் உள் வாங்குச்சுன்னா நிலப்பக்கம் 30 அடிக்கு வந்து நல்ல கடல் தண்ணி வந்து பூமிக்குள்ள வரும். சரிங்களா? ஸோ இது கிரவுண்ட் சீ வாட்டர் இன்ட்ரூஷனால இருக்கக்கூடிய இம்பாக்ட். அண்ட் தென் கிரவுண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும். அது காரணம் வந்து நம்ம கிரவுண்ட்ல வந்து நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கு. நம்ம தண்ணி வந்து ரெகுலரா அதிகமான தண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அது டைல்யூட் ஃபார்ம்ல கிடைக்கும். நம்ம தண்ணி அளவை குறைச்சிட்டீங்கன்னா இல்ல டீப்பர் செக்ஷன் தண்ணி வந்து சர்ஃபேஸ்ல மேலோட்டமா எடுத்தீங்கன்னா தண்ணி அதிகமா இருந்தா தான் அந்த தண்ணி வந்து நிறைய கிடைக்கும். அதுவே வந்து டீப்பர் செக்ஷன் இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 400 அடி 500 அடி 1000 அடி எல்லாம் போடுறாங்க. இப்ப 1000 அடி போடும்பொழுது அதனுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ரேடியஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த மினரல்ஸ் இன் வாட்டர் வில் பி இன்க்ரீஸ். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஆர்ஓ பிளான்ட் போடுங்க வீட்டுல அப்படின்றாங்க. அப்ப ஆர்ஓ பிளான்ட் போடும்போது என்ன ஆகுது, நமக்கு தேவையான கால்சியம் சத்து நம்ம உடம்பு கிடைக்காம போகுது. அப்புறம் மூட்டு வலி, கை கால் வலி எல்லாமே வரும். ஸோ இது வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷனுடைய ஒரு வே. ஸோ அண்ட் இது மட்டும் இல்ல, வேற எப்படிலாம் கண்டாமினேட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அசாடஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் வாட்டர் நம்ம கிரவுண்ட்ல டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது கிரவுண்ட்ல ரீசார்ஜ் ஆகி அதனால இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகுது. லீச்சாட் ஃப்ரம் த லேண்ட்ஃபில்ஸ். இப்போ முனிசிபல் சாலிட் வேஸ்ட் என்ன பண்றோம், ஓப்பன் டம்ப் யார்ட்ல போய் நம்மளோட குப்பையெல்லாம் கொட்டிடுறோம். அது அப்படியே டீக்ரேட் ஆகி அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மழை பெஞ்ச உடனே என்ன ஆகும்னா அதுல வந்து அந்த மழை தண்ணி இறங்கி அந்த அழுக்குல இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கு கலந்து அந்த சாரை வந்து அப்படி பூமிக்குள்ள இறக்கும். அப்ப பூமியில இறக்கும்போது அந்த சரௌண்டிங் ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா தண்ணியும் வந்து கண்டாமினேட் ஆகும். அந்த கண்டாமினேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் திங் தான். கிரவுண்ட் வாட்டர்ல பிஓடி சிஓடி வேல்யூ வந்து அதிகமா இருக்கும். ஜென்ரலா கிரவுண்ட் வாட்டர்ல வந்து பிஓடி சிஓடி வேல்யூ வந்து 0 இருக்கும். ஆனா we get the BOD COD value. அப்போ once we get the BOD COD value in the water, groundwater, that shows the groundwater will be clearly impacted by the landfill. So similarly, by means of agricultural activity like using fertilizer and pesticide, the groundwater will be easily contaminated. The next thing we see about the effect of climatic change on groundwater zone. நான் ரொம்ப கிளாஸ் எடுத்துன்னு நினைக்கிறேன். So now I will skip something. அதை இது பண்ணிங்க. ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் ஜோன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 ஜோனு. ஒன்று வந்து ஜோன் ஆஃப் ஏரியேஷன் அண்ட் ஜோன் ஆஃப் சேச்சுரேஷன். இந்த ஜோன் ஆஃப் ஏரியேஷன்ல தான் நம்மளுடைய பிளான்ட் வளர்றது, அதுக்கப்புறமேட்டா வந்து ஏர் சர்க்குலேட் ஆகுறது, இது எல்லாமே நடக்கும். இந்த கேஸ் ஆஃப் ஜோன் ஆஃப் சேச்சுரேஷன்ல ஃபுல்லா தண்ணி தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஃபுல்லா தண்ணி தான் இருக்கும். அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிளுக்கு கீழே இருக்கிறது ரொம்ப கிளியரா சொன்னா, கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிளுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து ஜோன் ஆஃப் சேச்சுரேஷன், கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிளுக்கு மேல இருக்கிறது வந்து ஜோன் ஆஃப் ஏரியேஷன். ஸோ அதில் தான் வந்து இந்த கேப்லரி ஃப்ரிஞ்சுன்னு கூட ஒன்று வரும். செகண்ட் இயர்ல சாயில் மெக்கானிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கேன், கேப்லரி ஃப்ரிஞ்ச். அது கேப்லரி ஃப்ரிஞ்சுன்றது நத்திங் பட் கேப்லரி ரைஸ். அதான் நம்ம வந்து கேப்லரி ஃப்ரிஞ்சுன்னு சொல்றோம். ஸோ அப்ப அந்த திங்லாம் அந்த தண்ணி வந்து இருக்கிற இடம்.
ஸோ இப்போ இதுல வந்து கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச்னா என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜோன் ஆஃப் வேரியேஷன். ஸோ ஜோன் ஆஃப் வேரியேஷன்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஜோன் ஆஃப் வேரியேஷனுடைய அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏன்னா ஜோன் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் வந்து கீழே போகுது. அப்ப ஜோன் ஆஃப் வேரியேஷன் அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து பிளான்ட்டுக்கு தேவையான தண்ணி வந்து கிடைக்காம போயிடும். அதாவது கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் மேலே இருந்ததுன்னா, அதாவது ஜோன் ஆஃப் வேரியேஷன் வந்து சேச்சுரேஷன் வந்து மேலே இருந்ததுன்னா பிளான்ட் ஈஸியா போய் தண்ணி எடுத்துக்கும். சப்போஸ் வந்து ஜோன் ஆஃப் ஏரியேஷன் அதிகமாயிடுச்சுன்னா, டெப்த் அதிகமாயிடுச்சுன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளான்டோடைய வில்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். அதாவது தண்ணி செடியினால அதனுடைய மேக்சிமம் டெப்த் எவ்வளவு தூரம் போய் தண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படின்றது டெப்த். தண்ணி இருக்கும், பட் ஆனா தண்ணியோடைய கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிளோட லெவல் வந்து ரொம்ப கீழே போனதுனால பிளான்ட்டால தண்ணி எடுக்க முடியாம திடீர்னு பெரிய பெரிய மரங்கள்லாம் பட்டு இறந்துரும். ஸோ இதுதான் அந்த ஜோன் ஆஃப் வேரியேஷன் நடக்கக்கூடிய இம்பாக்ட் டியூ டு கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜோன் ஆஃப் சேச்சுரேஷன். ஸோ ஜோன் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் அப்படி ரிவர்ஸ்ல சம் கேசஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஜோன் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் வந்து அதிகமா இருக்கு. தண்ணி வந்து ரொம்ப மேல வந்துடும். நிறைய மழை பெஞ்சதுன்னா தண்ணி வந்து சர்ஃபேஸ் பக்கத்துலேயே வந்துடும். அப்போ ஜோன் ஆஃப் வேரியேஷன் இருக்காது. அப்போ வாட்டர் லாகிங் வந்து கிரியேட் ஆயிடும். அப்போ வாட்டர் லாகிங் கிரியேட் ஆகும்போது அந்த இடத்துல நம்மளால செடிகளை வளர்க்க முடியாது. ஸோ அது வந்து ஜோன் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள். ஸோ அதுதான் இந்த இமேஜ் வந்து ஷோ பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆன் அக்யூஃபியர்ஸ். ஸோ அக்யூஃபியர்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டியூ டு கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபியர் வந்து அன்கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபியரா மாறிடும். சரிங்களா? கன்ஃபைன்ன்றது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா, மேலையும் கீழையும் கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடியது தான். மேல வந்து ஒரு பெர்மிபிள் ஸ்ட்ராட்டம், கீழே பெர்மிபிள் ஸ்ட்ராட்டம், இல்ல மேல பெர்மிபிள் ஸ்ட்ராட்டம் மட்டும் இருக்கும், கீழே வந்து தண்ணி இருக்கும். அதை கிரஷ் பண்ணி நம்ம தண்ணி வெளியே எடுப்போம். அது கன்ஃபைன்டா இருக்கும். டியூ டு கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்சால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அன்கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபியரா மாத்திடுறாங்க. நம்ம நிறைய ஹோல்ஸ் போட்டு என்ன பண்ணிடுறோம்னா, அது அன்கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபியரா மாத்திடும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அக்யூஃபியர்ல ஸ்டோரேஜ் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து இல்லாம போயிடும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வந்து அக்யூஃபியர்ஸ்ல கிரியேட் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் எஃபெக்ட் ஆன் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, தண்ணியை வந்து நம்ம எல்லாமே ஒரு ட்ரைன் அவுட் பண்றதுனால ரீசார்ஜ் லெவல் குறைஞ்சிடும். ரீசார்ஜ் லெவல் குறைஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஸ்சார்ஜ் லெவலும் குறைஞ்சிடும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் இந்த இமேஜ் நான் ஷோ பண்றேன். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் அஃபெக்ட் த கிரவுண்ட் வாட்டர் குவாலிட்டி. சரிங்களா? ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னேன், கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரவுண்ட் வாட்டர் குவாலிட்டி வந்து மோசமா போயிடும். சரிங்களா? இட் வில் பி டிகிரேடபிள். ஏன்னா டெப்த் தண்ணி அதிகமா இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து தண்ணி சர்ஃபேஸ்ல கிடைக்கும். தண்ணி கம்மியாக கீழே போகிறதுனால நமக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, we have a highly contaminated water that will be affect the human as well as crops. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்னு போட்டிருக்கேன். டிடிஎஸ் வந்து ரிடக்ஷன் ஆயிடும், இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். டோட்டல் டிடிஎஸ், டோட்டல் டிசால்வ்டு சாலிட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஸோ டோட்டல் டிசால்வ்டு சாலிட்ஸ்னா நிறைய இருக்கு. அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கால்சியம், பொட்டாசியம், கார்பனேட்ஸ், நைட்ரேட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து அதிகமாயிடும். ஸோ இதெல்லாம் அதிகமாகும் போது இட் லீட்ஸ் த health issues to the human being as well as plant. So next one, it will increase the seawater intrusion. தண்ணி கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் கீழே இறங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா seawater intrusion வந்து உள்ள வரும். அதுக்கு ரெண்டு விதமான காரணம். ஒன்னு வந்து மெல்டிங் ஆஃப் கிளேசியர்ஸ், அதே போல எக்ஸசிவ் டம்பிங் டியூ டு த ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட் அலாங் த கோஸ்டல். இதனால வந்து நமக்கு வந்து seawater லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதுக்குரிய இமேஜ் எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றதுக்கான இமேஜ் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபெக்டிவ் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் ஆன் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரிசோர்சஸ், என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் ஏற்படுது அப்படின்றத ஒரு கண்டென்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் போது நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, நம்ம அதிகமான கிரவுண்ட் வாட்டர் யூட்டிலைசேஷன் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய கண்ட்ரியில். இப்போ அன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு புதுசாக ஒரு ஊரணின்னு ஒரு இடம் இருக்கும், அங்கே தண்ணி எடுத்தாங்க, அப்புறம் ஒரு கிணறுல எடுத்தாங்க. இப்போ இன்னைக்கு எல்லாரும் அவங்க வீட்டில் போர் போட்டாங்க. ஸோ எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் தேவையில்லாம. நம்ம வீட்டில் ப்ரஷ் பண்ணுவோம், ப்ரஷ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், தண்ணி திறந்து விட்டு அது மாதிரி தண்ணி கீழே ஊற்றி நம்ம பல்லு வைக்கின்றோம். ஸோ அது ஒரு வேஸ்ட். குளிக்கும் பொழுதும் நிறைய தண்ணி லாஸ் பண்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் தான் சொல்ல போறேன். ஸோ இது வந்து ஒரு கிராஃப், ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு. இந்தியாவோட கிராஃப் பாருங்க. இதுல ஹையரா இருக்கிறது இந்தியாவோட கிராஃப் தான், அந்த ரெட் கலர் வித் பிளாக் டாட்ஸ். நமக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், அதிகமா தண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்றது கிரவுண்ட் வாட்டர் ரிசோர்சஸ். நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாத்துக்குமே கிரவுண்ட் வாட்டர் ரிசோர்சஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூஸ் பண்றது, அக்ரிகல்ச்சர், டொமஸ்டிக் எல்லாத்துக்கும்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் எஃபெக்ட் ஆன் இந்தியன் வாட்டர் சோர்சஸ் என்னென்னலாம் ஆகுது பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து கண்டினியூஸாக ரிடக்ஷன் ஆகுது. எங்கெங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத், ராஜஸ்தான், பஞ்சாப், ஹரியானா அண்ட் தமிழ்நாடு. ஸோ தமிழ்நாட்டில் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து நியர்லி ஆவரேஜா 10 மீட்டர் வந்து ரிடக்ஷன் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் இயர் ரிப்போர்ட் பிரகாரம். அண்ட் ரொம்ப அதிகமா இந்தியாவில் எங்க ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 289 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குது கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல். எஸ்பெஷலி அகமதாபாத்ல வந்து ஒரு வருஷமா 4 இருந்து 5 மீட்டர் டெப்த்துக்கு வந்து வாட்டர் லோயரிங் ஆயிட்டு இருக்கு. டெல்லியில வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 மீட்டர் வந்து ரிடக்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. அதே போல வந்து டிஸ்சார்ஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமா குறையுது. இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் குறையறதுனால இன் சம் பிளேசஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி அண்ட் குஜராத்ல வி கெட் அ சி வாட்டர் இன்ட்ரூஷன். ஸோ இந்த இதனால இப்ப இதுக்கு ஒரு மிட்டிகேஷன் எப்படி பண்ணலாம்? கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் இம்பாக்ட் வராம இருக்கிறதுக்காக என்னென்ன மிட்டிகேஷன் பண்ணலாம்? தண்ணியை பிடிச்சி குளிக்கிறது, பக்கெட்ஸ்ல வந்து தண்ணியை பிடிச்சி குளிக்கிறது. ஷவர்ல குளிக்கிறது இல்லை. ஷவர்ல குளிச்சா நம்ம நிறைய தண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம். அதே போல வர தண்ணியை வந்து ரீசைக்கிள் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் யூஸ். வீட்டில் ஒரு தோட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரே வாட்டர்னு சொல்லுவோம் நம்ம. வேஸ்ட் வாட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஒன்று கிரே வாட்டர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பிளாக் வாட்டர். இந்த கிரே வாட்டர்ன்றது வந்து இந்த வாட்டர் ஃப்ரம் த பாத்ரூம் நம்ம குளிக்கிறதுல இருந்து வரக்கூடியது, வாஷ் பண்றதுல வரக்கூடியது கிரே வாட்டர்னு சொல்லுவோம். டாய்லெட்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் வந்து பிளாக் வாட்டர் சொல்லுவோம். இந்த பிளாக் வாட்டர் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனா கிரே வாட்டர் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். யூட்டிலைஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீசைக்கிள் அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணலாம். வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டாய்லெட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. அது அடுத்து பிளாக் வாட்டர் யூஸ் பண்றாங்க. கிரே வாட்டர் பிளாக் வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் தென் ஸ்ட்ரக்சரல் அடாப்ஷன், தண்ணியை ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ரக்சரல் அடாப்டேஷன் பண்ணணும். அண்ட் தென் வி வில் பில்ட் மோர் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் we will go for the mitigation effect. So similarly afforestation increase பண்றது and then land use land cover change பண்றது, இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம மிட்டிகேஷன்ல நமக்கு இது வந்துடும். நம்மளுடைய கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம். So next I will move on the impact of change in soil property. So soil property பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் soil texture, soil structure, density of soil, porous space, soil permeability, soil consistency, and then soil color, soil temperature and soil moisture. So இதுக்கு நிறைய ஸ்லைட்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன். நான் ஃப்ரண்ட்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். soil texture is nothing but shape of the soil. அப்ப ஷேப்ல வேரியேஷன் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் மாறும். எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி எந்த இடத்துல அதிகமா கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மணல் அதிகமா இருந்த பகுதியில் தான் தண்ணி அதிகமா கிடைக்கும். கிளேல கிடைக்காது. அப்ப கிளேல ஏன் கிடைக்காது அப்படின்னா கிளேவோட பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னது. அப்ப சின்னதா இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா போரஸையும் ஃபில் பண்ணிடும், வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி குறைச்சிடும். இது கிளைமேட் சேஞ்சால நடக்கும். அதே போல சாயில் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சிமிலர் தான். சாயில் டெக்ஸ்சர்ல என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுடைய சர்ஃபேஸ் வந்து இட் ஹோல்ட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர், இட் டஸ் நாட் சேவ் த வாட்டர். டென்சிட்டி ஆஃப் த சாயில், இப்போ டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கும் பொழுது தண்ணி ஸ்டோரேஜ் பண்ணும், டென்சிட்டி அதிகமாயிடுச்சுன்னா சாயிலால தண்ணி ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்க முடியாது. சிமிலர்லி ஃபார் போரஸ் பிளேஸ் அதிகமா இருக்கும் பொழுது வாட்டர் ஃப்ளோவும் அதிகமா இருக்கும், வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் அதிகமா இருக்கும். சிமிலர்லி இன் பெர்மியபிலிட்டி. அதே போல சாயில் கன்சிஸ்டன்சி அப்படிதான். சாயில் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. இப்போ ரெட் சாயில் அதிகமாக இருந்தால் வாட்டர் ஈஸியாக கண்டாமினேட் ஆகிடும். அந்த வாட்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டர்பிடிட்டி வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஹையரா இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ சாயில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக சாயில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சாயில் நம்ம மழை பெஞ்ச உடனே சாயில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக எவாபரேஷன் ரேட் அதிகமாக இருக்கும். மழை பெய்யுற தண்ணி வந்து அப்படியே எவாபரேட் ஆகும். சரிங்களா? அப்போ சாயில் டெம்பரேச்சர் வந்து வி வாண்ட் மெயின்டைன் கம்மியா இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அதிகமான இதை வந்து நம்மளால இது பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து சாயில் மாய்ஸ்சர், availability of water content in the soil, that also give impact on climate. Next one, இதை நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். I want to give a conclusion for that. Right. So climatic change and the impact on futures. So futureல வந்து என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட்லாம் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்றதுக்கானது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோர் பாப்புலேஷன், மோர் க்ரோத். ஸோ அப்போ பாப்புலேஷன் அதிகமாக மோர் க்ரோத்துக்கு நோக்கி போவோம். அண்ட் தென் ஃபாஸ்டர் எக்கனாமிக்கல் க்ரோத், மோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்.
எக்கனாமிக்கல் க்ரோத் அதிகமாகிறதுக்காக நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் போகும், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே போல ஓல்டன் டெக்னாலஜி வந்து ஜெனரல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் ஃபார் ரன்னிங். டெக்னாலஜி இன்னோவேட்டிவ்ஸ், burning of fossil fuels in leading global warming. Renewable source like sun, wind, water used as a very little. ஸோ இதனால வந்து நமக்கு வந்து பயங்கரமான கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து கிரியேட் ஆக போகுது. ஸோ அதுக்குரிய இது இப்போ கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் ஃபியூச்சர்ல எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு, சேஞ்ச் இன் ரெயின் அண்ட் ஸ்னோ பேட்டர்ன்ஸ், அண்ட் தென் ஸ்ட்ராங் ஸ்டார்ம்ஸ், டேமேஜ் ஆஃப் கோரல், ரைசிங் ஆஃப் sea level, warmer ocean, change in plant life cycle, and then more droughts and wildfires, forest fires, and then less snow and ice. Ice oda count குறைஞ்சிரும். And then change in animal migration and life cycle, higher temperature and more heat waves. ஸோ இதெல்லாமே வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏற்படக்கூடியது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட் இந்தியாவிலாம் ஏற்பட்டிருக்கு. லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு வருஷமும் வந்து இப்போ 2015 வந்து ஹெயில் ஸ்டார்ம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. வீட் கிராப்ஸ்ல நிறைய டேமேஜஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு நார்த்தன் இந்தியாவில். 2014 வந்து அன்யூஷுவல் ஹெவி ஃப்ளட்ஸ் இன் காஷ்மீர். அதே போல லேண்ட்ஸ்லைட், ஹெவி லேண்ட்ஸ்லைட், கிளவுட் பர்ஸ்ட் இன் 2013 கேதார்நாத்ல நடந்த இந்த விஷயம். அதே போல வந்து ட்ரவுட் 2012 ட்ரவுட். அண்ட் தென் சைக்ளோனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சைக்ளோன், லேட்டஸ்டா கஜா 2018. ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் பிளான்ஸ். இந்த இதை சஸ்டைன் பண்றதுக்கு இந்தியாவில் வந்து ஒரு 8 ஆக்ஷன் பிளான்ஸ் வந்து புட்டப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது நான் லேட்டரா சொல்றேன். இப்போ இதுல வந்து வெனரபிலிட்டி, எந்தெந்த இடம்லாம் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரான இடம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 3 ஹெட்ல பாக்குறோம். ஒன்று எக்ஸ்போஷர். ஸோ எக்ஸ்போஷர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் அதிகமாகிறதுனால ரிசோர்ஸ் அதிகமாக யூட்டிலைசேஷன் பண்றது, ப்ராப்பர்ட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா sea level ரைஸ் ஆகுது, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, precipitation இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் எல்லாமே ஈவெண்ட்ஸா இருக்கு நம்மளுடைய மெட்ராலஜிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம். இது இன்டைரக்டா எப்படி சென்சிட்டிவான மேட்டரா மாறுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பயோபிசிக்கல் எஃபெக்ட் வந்து கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் வந்து இம்பாக்ட் கொடுக்குது. அதே போல வந்து சோசியோ எக்கனாமிக்கல் சிஸ்டம் ஆஃப் த ஃபார்மரை வந்து மாத்துது. அதனால வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி ரிடக்ஷன் ஆகுது. அதே போல நம்மளுடைய கிராப்போட ஈல்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் அடாப்டிவ் கெப்பாசிட்டி. அடாப்டிவ் கெப்பாசிட்டியில நாம எதுக்கெல்லாம் அடாப்டிவ் பண்ணிக்கிறோம், வெல்த், டெக்னாலஜி, எஜுகேஷன், இன்ஸ்டிடியூஷன், இன்ஃபர்மேஷன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், சோசியல், இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷனல் கேபிட்டல் நடக்கிறது. இதுல வந்து நம்ம அடாப்டிவ் கொண்டு போகணும். இதெல்லாம் செய்யணும், இதெல்லாம் பண்ணணும், வெல்த் இப்படி இருக்கணும், டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும், மக்களுக்கு எஜுகேட் பண்றது. அதுதான் வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா என்ன சாயில்ல என்ன டைப் ஆஃப் கிராப்பிங் பேட்டர்ன் போறதுக்கு விவசாயிகள் நண்பன் ஒரு ஆப்பை கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆப்ல போய் நம்ம பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிளியரா சொல்லுவாங்க என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன கிராப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம், என்னென்ன ஃபெர்டிலைசர் எவ்வளவு அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணணும், எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அதில் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் அடாப்டிவ் கெப்பாசிட்டியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடாப்டேஷன் நிறைய பண்றோம் நம்ம. ஸோ அடாப்டேஷன் பொறுத்த 2 டைப் ஆஃப் அடாப்டேஷன், ஒன்று அட்டானமஸ் அடாப்டேஷன், ரியாக்டிவ் அடாப்டேஷன். இது என்ன அப்படின்னா பீப்புளை அடாப்ட் பண்றோம். பீப்புளை வந்து இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்சுக்கு ஏற்ற போல அவங்கள மாத்துறது. இன்னும் ஆன்டிசிபேட்டரி அண்ட் ப்ரோஆக்டிவ் அடாப்டேட்டிவ் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு அடாப்டிவ். அதாவது 2 விதமான அட்டானமஸ்க்கு வந்து இன்னைக்கு கரண்ட்ல ஒரு ரீஜன்லயும் எப்படி வந்து கல்டிவேட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கிராப்பிங் பேட்டர்ன், அதுக்கேற்ற போல வந்து வாட்டரை வந்து பங்கிட்டு குடிக்கிறதுக்கு, கிராப்புக்கு கொடுக்கறது, இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு யூஸ் பண்றது, அப்படி கொண்டு வர்றது வந்து ரியாக்டிவ் அடாப்டிவ். ப்ரோஆக்டிவ்ன்றது வந்து ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும், நமக்கு ஃபியூச்சர்ல எவ்வளவு மழை பெய்யும், எப்படி இருக்கும், அதுக்கு பேஸ் பண்ணி we have to work out. ஸோ அது ரெண்டும் ஒர்க் அவுட். ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா மிஷன்ஸ். ஒரு 8 மிஷன்ஸ் வந்து இந்தியா வந்து வச்சிருக்காங்க டு கண்ட்ரோல் த கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச். ஒன்று வந்து நேஷனல் சோலார் மிஷன். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து சோலார், ஏன்னா நமக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வெப்பம் அதிகமாக கிடைக்குது, நிறைய சன்ஷைன் ஹவர்ஸ் உண்டு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பேரிங் வித் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ். ஸோ அதனால சோலார் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து சோலாரை டிபெண்ட் பண்ணி மாத்துறாங்க. ஸோ அப்போ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த தெர்மல் பவர் பிளான்டோடைய எஃபிஷியன்சியை குறைக்கிறாங்க, தெர்மல் பவர் பிளான்ட் யூசேஜ் வந்து குறைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் மிஷன் ஃபார் என்ஹான்சிங் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அண்ட் தென் நேஷனல் மிஷன் ஃபார் சஸ்டைனபிள் ஹேபிடட். ஸோ எனர்ஜி எஃபிஷியன்சின்றது வந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன், இந்த கரண்ட் லாசஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, அதுக்கேற்ற போல எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ல டிசைன் பண்றது, அது வந்து உங்களுக்கு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சில வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து சஸ்டைனபிள் ஹேபிடன்ட். எல்லா இடத்துலையும்
அந்தந்த இடத்துக்கான கிராப்பிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராப்பிங் பேட்டர்ன், அதாவது பயிர் சுழற்சி முறை, பல்பயிர் உற்பத்தி பண்ணுதல், அந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ல வந்து they will produce the crops. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் வாட்டர் மிஷன், ஸோ வாட்டர் ஸ்டோரேஜ், சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ஸ்டோரேஜுக்கு லேக்ஸ் வெட்டுறது, ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்றாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் மிஷன் ஃபார் சஸ்டைனிங் ஹிமாலயன் எக்கோ சிஸ்டம். ஏன்னா ஹிமாலயில இருந்து வரக்கூடிய தண்ணி தான் வந்து நமக்கு நிறைய தண்ணி கிடைக்குது. ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நமக்கு வர தண்ணியை வந்து ஹிமாலயில இருந்து வரக்கூடிய தண்ணியை ஒழுங்கா யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதான் இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ அந்த இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ்லாம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா வாட்டரோட யூசேஜ் வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன், நேஷனல் மிஷன் ஃபார் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர், நேஷனல் மிஷன் ஃபார் கிரீன் இந்தியா அண்ட் நேஷனல் மிஷன் ஆன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் நாலேஜ் ஆஃப் கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் அகேன்ஸ்டா நம்ம வந்து we will work out. So next one, it is a finding solution for against the climatical change. Energy sector la வந்து we will use more amount of CNG vehicles, that mean natural gas use பண்ணி vehicle வந்து create பண்றது, using electrical powered vehicles and then cleaner diesel engines, engine diesel engine வந்து higher efficiency work பண்ண மாதிரி ரெடி பண்றது, and then hydrogen fueled cells, ஸோ அதை யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் இப்போ இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கும்பொழுது நம்ம யூஸிங் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சைக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது, அதாவது ஃபியூல்ஸ் இல்லாத சைக்கிள்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறது, அண்ட் தென் பை யூஸிங் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி, பை மேனேஜிங் வேஸ்ட், அண்ட் தென் பை பிளான்ட் மோர் ட்ரீஸ் அண்ட் ப்ரிசர்வேட்டிவ் நேச்சர்ஸ். ஸோ அண்ட் தென் ஐ வில் கன்க்ளூட் மை presentation. The climatical change is a normal phenomena, but a human being will induce increase the temperature by means of 5 degree to 10 degree with a shortened period. It will be affect the entire global, and then the climatical change will influence the society of the people, as well as it will affect the freshwater resources by sensitive, and then it will change the pattern of freshwater availability, and we will make some adaptation to reduce the climatical change throughout the world. Okay. And then thank you one and all for patient listening. I will take another half an hour. Sorry for taking this much of time. So because I have a lot of content, I skip something. If you have any doubt, ask me, I will explain. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you for your wonderful and valuable presentation, sir. Now we are moving to the question and answer session. Participants, if you have any queries, please type in your chat box. Sir will answer your queries. Sir, I have personally some questions, sir. May I ask, sir? Ask. Okay. Sir, you told about the saline water intrusion due to the overdrafting of the groundwater, right? Yes. So what are the models available for finding the saline water intrusion? Which one is the best, sir? Not working in that area. Generally, we go for the seawater level over the region. We make the mathematical model. Okay, mathematical models. Mathematical modeling. Because there is no particular modeling available. In some regions like Western countries, America, they have personal models that will be suitable for America and other countries, not for India. Because in India we have a lot of problems. Already I told நம்மளுடைய the Bay of Bengal region பார்த்தீங்கன்னா it is lower portion, so it is also causing seawater intrusion, and also in most of the city in coastal region have a higher development, so they will suck out the water, and the soil type and wave pattern will be also varied from other country. So we want to create a new models by using mathematical equation. Already you know the regression equation, you know, right? Okay. Yes. Regression, based on the regression equation, you develop the new model for a particular region. One particular model is not suitable for every places. Okay. Thank Because of we have a different kinds of parameter like soil type, soil size, and then rainfall pattern, and slow topography of the land. Likewise, we have different kinds of parameter to develop the models. you, sir. Thank you, sir. Sir,
from participant side, Mr. Streamer Naran Kumar asked a question, sir. He Okay. asked that where to collect those tropical data pictures of Earth. Tropical data. You get the data from the Survey of India, and also you get the data from IRS Chennai, Indian Remote Sensing Center. We have that data. So they give the climatical data, and also you get the data at Climatological Center at Chennai, Nungambakam. So they will pay for they will pay that. You will pay some amount, they will give the images. So it is not correct way of doing research, because computer science students are doing this type of project by using get the images, they work out. So you get the data, raw data, like rainfall data, daily rainfall data, temperature data, and then wind direction and another meteorological data to find out the climatological change. So that data is available in Chennai. Hello, Sam. சார் சொல்லுங்க சார். இல்ல திடீர்னு கால் வந்துச்சு. ஓகே ஓகே. எனி அதர் क्वेश्चन? ஷியாம் சார். ஹலோ Hello. Yes, கேக்குது சார். சொல்லு சார். ரெண்டு கால் வந்துச்சு. Okay, no problem, sir. Okay, thank you, sir. Now welcome Mr. Prakasam sir to give vote of thanks. அனைவருக்கும் இனிய நண்பகல் வணக்கம். பருவநிலை மாற்றமும் அதன் தாக்கங்களும் என்ற இந்த இணைய வழி கருத்தரங்கிற்கு அனுமதி அளித்த எமது E.G.S.Pillay கல்வி குழுமங்களின் தாளாளர், செயலர் மற்றும் அறக்கட்டளை உறுப்பினர்களுக்கும், எமது கல்வி குழுமங்களின் தலைமைச் செயல் அலுவலர் அவர்களுக்கும், எமது E.G.S.Pillay பொறியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும், எமது குடிமை பொறியியல் துறையின் புல முதல்வர் மற்றும் துறை தலைவர் அவர்களுக்கும், E.G.S.Pillay பொறியியல் கல்லூரியின் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை தலைவர் அவர்களுக்கும் மற்றும் கல்லூரியின் தொழில்நுட்ப அணியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களுக்கும், மேலும் எனது சக தோழருமான இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஷியாம் சுந்தர் அவர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முக்கியமாக இந்த இணைய வழி கருத்தரங்கத்தின் சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் N.Ilavarasan, துறை தலைவர், குடிமை பொறியியல் துறை, பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரி, பாரதிதாசன் தொழில்நுட்ப கல்லூரி வளாகம், அண்ணா பல்கலைக்கழக அவர்கள் E.G.S.Pillay கல்வி குழுமங்களின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் எனது துறைசார் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும், பிற துறை சார்ந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கும், பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விலகி இருங்கள், விழிப்புணர்வோடு இருங்கள். நன்றி, வணக்கம். ஷியாம் சார். பிரகாசம் சார், நான் குயிட் பண்ணிக்கலாமா? நீங்க குயிட் பண்ணுங்க சார். பிரகாசம் சார். சார். இளவரசன் சார், ரொம்ப தேங்க்யூ வெரி மச் சார். அப்படிலாம் சொல்ல